Nautzie. Good morning, good afternoon, good evening. I'm Inga Kharchilava from Georgia, Project Director, IIU-Europe Head, Country Director, IIU Georgia, IIU Board Member. IIU is a place where teachers are able to share their knowledge and experience around the world. Teachers inspire new, innovative ideas and attempt to set up quality education for the future generation. Access to quality education, new opportunities is a new project which is supported by International Internship Universities. As always, today is an amazing, special day. Why? Today is an even more important day for us because today we have our eminent guest, Ms. Khatuna Razmadze, winner of the 2021 National Teachers Award. Wow. Your professors will talk about inclusive education, a very interesting and important topic. Before we start the amazing webinar, let's get to know IIU and our founder. International Internship University IIU is a leading virtual education system and global brand configuration, which is the most valuable and trustworthy and well-reputed in delivering innovative programs. Globally, it is a trust name for quality training programs and is committed to providing better and virtual education to all the young learners of the globe. Okay, IIU is metamorphosing the conventional education system by carrying down the additional cost and providing access to more than 1,000 plus courses and internship to their awareness across the globe with the help of its 1,000+ global educators. IIU has formed its 4 councils, namely, Women Entrepreneurs Councils, International Students Development Councils, International Youth Development Councils, International Councils of Educators. The main objective behind the councils is to provide support in every respect to the students, youth, women entrepreneurs, and educators. In a short span of time, IIU has spread its wings in 195 countries and 6 continents under the strong leadership of its visionary founder, Mr. Piyush Pandit Sir, a committed and inspiring social activist. A passionate education is from the last 2 decades, providing education to students from various social and cultural backgrounds. He has publicized the World Education Policy, One Education, One Foundation, One World. The visionary Piyush Pandit had just one dream. No child should be deprived of education. He is working towards it day and night. He is safeguarding and promoting education and well-being of learners at all times of life is commendable. The sky is the limit from your dedication and hard work there. Okay, my dear friends, my dear colleagues, now I would like to give the stage to your amazing moderator and the proud of Georgia, Mr. Kahaber Chankwetadze, who will lead your amazing webinar. Best wishes to all of you. Thank you so much. მოგესალმებით. მე ვარ კახაბერ ჩაკვეტაძე. მოგესალმებით საქართველოსდან და მე მიხარია რომ დღეს კვლავ გვაქვს საშუალება ქართველი მასწავლებლების ხმა გაიგონოს სოფლიო. ერთმანეთს გაუზიაროთ გამოცდილება. როგორც თქვენთვის ცნობილია,
ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტი, ეს არის ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომა, ახალი შესაძლებლობები. პროექტის ფარგლებში ჩვენ საუბრობთ არაერთ მნიშვნელოვან საინტერესო საკითხებზე. მე მინდა დღევანდელი ჩვენი ვებინარი გავხსნა ნელსონ მანდელას ციტატით. განათლება არის ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ სამყაროს შესაცვლელად. ეს ციტატა ხაზს უსვამს განათლების მნიშვნელობას, როგორც მოქალაქეთა და მათი ქვეყნების განვითარების განუყოფელ ნაწილს. მას აქვს შინაგანი ღირებულება, რომელიც სცილდება ეკონომიკურ საკითხებს. ის არა მხოლოდ აძლევს ადამიანებს უფლებას განსაზღვრონ თავიანთი ბედი, არამედ ის არის ცენტრალური ძალა ადამიანის განვითარების წინსვლისათვის. და მაინც, რა არის განათლება? განათლება ეს არის კრიტიკული კომპონენტი, რომელიც დიდ როლს ასრულებს ადამიანის განვითარების ინდექსში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა, მდგრადი გლობალური განვითარების მიზნის მისაღწევად. ძლიერი განათლების სისტემას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. პირველი და ყველაზე უფრო მთავარი ეს არის. ძლიერი განათლების სისტემა აფართოებს შესაძლებლობების პერსპექტივას, აუმჯობესებს ჯანმრთელობას და აძლიერებს თემების გამძლეობას. მდგრადი განვითარება მყარია თუ მასები განათლებულია, სასურველი შედეგის მიღების ეფექტურობა ცოდნასთან ერთად მოდის. ადამიანებს სჭირდებათ უნარები მდგრადი ეკონომიკის იდეის მხარდასაჭერად, ძირითადად ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ეკონომიკური, გარემოს დაცვითი, სოციალური და ეს უნარები შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ხარისხიანი განათლების მქონე ინდივიდებში დაინერგოს. განათლება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე, არ შეიძლება არ შევეხოთ და არ ვისაუბროთ განათლების მნიშვნელობაზე. თუ რატომ არის, რაოდენ მნიშვნელოვანია განათლება თითოეული ადამიანისათვის. განათლებას შეუძლია მოახდინოს ელემენტარული ცვლილება ინდივიდის ღირებულებებში, ქმედებებში და პასუხისმგებლობებში. სკოლები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ცვლილებების განხორციელებაში, რადგან ის იწყება დაწყებითი წლებიდან, სასკოლო ასაკიდან, რომლებიც ითვლება ყველაზე კრიტიკულად ინდივიდის ჩამოყალიბებაში. ნებისმიერი ქვეყნის განვითარების ტემპი დამოკიდებულია საყოველთაოდ დაწყებითი განათლების ტემპზე. რა თქმა უნდა, მდგრადი მომავლის მიღწევა თვეებში შეუძლებელია, მაგრამ კარგად შემუშავებული პოლიტიკით და ჩარჩოებით ის შეიძლება სწორ გზაზე დადგეს. განვითარების ყველა ასპექტი, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია განათლებასთან, ცოდნასთან და მის რეალიზებასთან, გამოყენებასთან. კარგად მოწოდებული განათლება გვპირდება დასაქმებას, უკეთეს შემოსავალს, ჯანმრთელობას, ძლიერ ეკონომიკურ მდგომარეობას. განათლება ხელს უწყობს ინოვაციებს და ხელს უწყობს სოციალურ სოლიდარობას თემებში. როგორ მივახციოთ ხარისხიან განათლებას? რა თქმა უნდა, ეს კითხვა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრ ხარისხიან განათლებაზე, რა არის, რა ღირებულებების მატარებელია, მაგრამ თავარი ამოსავალი სწორედ ეს კრიტიკული შეკითხვა, როგორ მივახციოთ ხარისხიან განათლების მიზნებს. ეს პროცესი შეიძლება დაიწყოს სკოლებში ჩარიცხვისა და დასწრების უზრუნველყოფით. ანუ საყოველთაო სწავლებით. მნიშვნელოვანი პროგრესი შესაძლებელია, როდესაც ქვეყნები პრიორიტეტულ საკითხებს ანიჭებენ კონცეფციას სწავლა ყველასათვის. ეს პროგრესი მხოლოდ დასაწყისია გლობალური მოძრაობისა, სადაც ყველა მოსწავლე ყველა ქვეყანაში სწავლობს ცხოვრების ძირითად უნარებსა და მიდგომებს, მდგრადი განვითარებისათვის კარგად მომზადებული მასწავლებლებისაგან, რომლებიც აღჭურვილია რესურსებით და კარგად შემუშავებული სასწავლო გეგმებით. განვითარებად ქვეყნებში განათლების მძიმე კრიზისების გადასაჭრელად პოლიტიკის შემქმნელებმა უნდა გამოიყენონ კონკრეტული და მკაცრი პოლიტიკა. განათლების სექტორის ყველა დაინტერესებულმა მხარემ, ეს იქნება მთავრობა, სამინისტრო, მასწავლებელი, მშობელი და მოსწავლე, უნდა იმუშაონ ამ პოლიტიკის დანერგვაზე და შემდეგ განხორციელებაზე. განათლების სექტორის ყველა დაინტერესებულმა მხარემ უნდა მოახდინოს ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე მონიტორინგი. შეფასება. საჭიროა მოქმედების საგანმანათლებლო ჩარჩო მკაცრად შემოღებული და ფუნქციების გადახედვა პროგრესის კატალიზმებისა და მონიტორინგისათვის. ასევე რა თქმა უნდა აუცილებელია საგანმანათლებლო რეფორმები და დროში გამძლეობა. ვალდებულებებისა და მიზნების კარგად შემუშავებულმა კომპონენტებმა და ეფექტურმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა უნდა დაანერგონ საბოლოო ჯამში სამართლიანი, მაღალი ხარისხის განათლება, რაც მნიშვნელოვანია ყველა ინდივიდისთვის.
და ბოლოს UNICEF-ი მოუწოდებს, რომ ყველა ქვეყნებს უზრუნველყოს ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა საქართველოში და მთელ მსოფლიოში ყველა ბავშვისთვის. როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ხარისხიანი განათლება, მათ შეუძლიათ სიღარიბის ციკლიდან გამოსვლა და უთანასწორობის შემცირება. ეხლა მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტის ხელშეწყობით. IIU, მე მგონი ეს სახელი უკვე 1000-ობით და 10000-ობით მასწავლებლისთვის ძალიან საინტერესო და ძალიან პოპულარულია. IIU არის ადგილი, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებლები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ, შთააგონებენ ერთმანეთს ახალი იდეებით და იბრძვიან ხარისხიანი განათლების დანერგვისათვის. ჩვენი პროექტი ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე ახალი შესაძლებლობები არის პროექტი, რომელიც სწორედ IIU-ს მხარდაჭერით ხორციელდება და მას სტარტი აიღო საქართველოდან. და ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა უკვე იცის, რომ ამ პროექტის რიგით მესამე შეხვედრა გვაქვს უკვე. ჩვენ საუბრობთ განათლების მნიშვნელობაზე. რატომ არის განათლება პრიორიტეტული? სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებლები ერთმანეთს უზიარებთ გამოცდილებას და ვაძლიერებთ ერთმანეთს. შემოგვიერთდით სოფლიო მასწავლებლებო, ხარი დაუჭირეთ ქართველ მასწავლებლებს, ერთად შევქმნათ ფუნდამენტი ხარისხიანი განათლებისათვის. ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი პროექტის სულის ჩამდგმელი IIU-ს დამაარსებელი ბატონი პეუშ პანდით და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც ის აკეთებს სოფლიოს მასწავლებლებისათვის, იბრძვის ხარისხიანი განათლების დანერგვისათვის და ბატონ პეუშ გვერდით ყავს არაერთი ისეთი ადამიანი, რომელიც მთელ თავის ძალისხმევას, მთელ თავის შემოქმედებითობას უძღვნის სწორედ მასწავლებლების გაძლიერებას მთელი მსოფლიოდან. ასევე მინდა დიდი პატივით წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ინგა ხარჩილავა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ საქართველოს მასწავლებელი აღარ არის და ის არის მსოფლიოს მასწავლებელი. ქალბატონი ინგა, რომელიც ხელმძღვანელობს ევროპის კონტინენტზე IIU-ს ოფისს და ქალბატონი ინგას მძლავრი ხმა ისმის არა მარტო ევროპაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. უღრესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ინგას იმ დიდი ღვაწლისთვის, რასაც ის აკეთებს მასწავლებლებისათვის, რასაც ის აკეთებს მოსწავლეებისათვის, რასაც ის აკეთებს ხარისხიანი განათლების უზრუნველსაყოფად. და რა თქმა უნდა, ქალბატონი მარიამ მამაგულაშვილი, რომელიც არის ჩვენი IT მენეჯერი და ქალბატონი ნინო ცარციძე, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ჩვენი შეხვედრები, ჩვენი ვებინარები იყოს გამართული და ნებისმიერ მსმენელს შეეძლოს ინტერაქტიულად მიიღოს მონაწილეობა ვებინარის მონაწილეობაში. და აუცილებლად უნდა დიდი ხაზგასმით აღვნიშნო ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას უზრუნველყოფს თარგმნის კუთხით უზრუნველყოფს ქალბატონი მზია ბერაძე, რომელიც ასევე ჩვენი მსმენელებისათვის ძალიან კარგად ნაცნობია, იმიტომ რომ ქალბატონი მზიას ხელმძღვანელობით არაერთი ვებინარი წაგვიმართავს ქართველ მასწავლებლებს. სწორედ ქალბატონი მზია ის ადამიანი, ვინც არის რგოლი, რომლის მეშვეობითაც ხდება, რომ ქართველმა მასწავლებლებმა მიუხედავად ერის ბარიერისა სოფლიოს მიაწვდინონ ხმა. და მოდერატორ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის, რომ IIU-ს ამ საოცარი პროექტის მოდერატორი ვიყო. მე მინდა ეხლა წარმოგიდგინოთ ზოგადად ჩვენი პროექტის ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე ახალი შესაძლებლობების დღევანდელი სტუმარი ქალბატონი ხათუნა რაზმაძე, რომელიც წარმოადგენს ძალიან საინტერესო თემას ინკლუზიური განათლება ყველასათვის. ფიქრობ ქალბატონი ხათუნა რაზმაძე ჩემგან წარდგენა არ ჭირდება. ქართველი მასწავლებლებისთვის და არა მარტო ქართველი მასწავლებლებისთვის ქალბატონი ხათუნას სახელი ძალიან ცნობილი და ძალიან პოპულარულია. თუმცა რადგან ჩვენი ვებინარი საერთაშორისოა და ჩვენს ვებინარს უერთდებიან მონაწილეებს სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამიტომ მე შევეცდები, რომ ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ ქალბატონი ხათუნას შესახებ. ქალბატონი ხათუნა გახლავთ 2021 წლის მასწავლების ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული. წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის მასწავლებელი, მათემატიკური სკოლის მათემატიკის წიგნიერებისა და ლოგიკის ინტეგრირებული სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი და მასწავლებელი, ქართული ენისა და ლიტერატურის გრიფ მინიჭებული სახელმძღვანელოების თანაავტორი, ოლიმპიადა ალგორითმის თანადამფუძნებელი და ტესტების ავტორი, ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახი საზოგადოება,
UNICEF-ის RTI-ის ერთობლივი პროექტის მონაწილე და სასწავლო აქტიობების შემდგენელი, არაფორმალური განათლების სხვადასხვა მიმართულების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ტრენერ-კონსულტანტი, სასწავლო შემეცნებითი ჯგუფების ხელმძღვანელი, ორგანიზაცია HEIS დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. მე ვთხოვ ქალბატონ ზეოს, რომ ქალბატონი ხათუნა წარუდგინოთ ჩვენს მსმენელებს. მოგესალმებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველას წარმატებულ საღამოს ვისურვებ და ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ტექნიკური ხარვეზის გამო სამწუხაროდ მე ვქავ video calls. And so I'm going to talk about our today's session. Thank you, Mr. Haber, for your speech. And he was talking about our guest speaker for today. He already mentioned our new project, access to quality education. Yeah, and he was also talking about our guest speaker who has many awards. He's a very respectful teacher in Georgia. And we are ready to see and to listen to her speech and her introduction. Yes, Mr. Kahaber? ძალიან დიდი მადლობა. მე ხლა მინდა გაგიზიაროთ რამოდენიმე სურათი რამოდენიმე სურათი, სადაც არის ასახული ქალბატონი ხათუნას მოღვაწეობა თავის მოსწავლეებთან ერთად და მე მგონი ეს სურათები არის ისინი, რომელმაც მოიარა შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიო და სწორედ ამ სურათებით ძალიან ბევრი რამე იციანა მსოფლიოს მასწავლებლებმა არა მარტო ქალბატონი ხათუნას შესახებ, არამედ ზოგადად და საქართველოში მიმდინარე სასწავლო პროცესის შესახებ და ასე შემდეგ. სანამ უშუალოდ თქვენს წინაშე წარვადგენდე ქალბატონ ხათუნას და ქალბატონი ხათუნა უფრო დეტალურად ისაუბრებდეს საკუთარი თემის შესახებ, მანამდე მე მინდა შეიძლება ითქვას სახასიათო ვიდეო განახოთ, რომელიც სულ რამოდენიმე წამს მოიცავს და შემდეგ უკვე თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ჩვენი დღის მთავარ სტუმარს. უკაცრავად. ვუერთდებით ციგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს და წაგიკითხავთ საყვარელ ნაწყვეტს. და მერე ჩემთვის მოლოდნელად სულში გამეფურჩქნა უცნაური სიყვარულის მცენარე. აბა თუ მიხვდებით რომელი? ყაყაჩო? არა, ჩქარაჭკნება, ენძელა. ასეთი საოცარი სტუმარი ვყავს დღეს ქალბატონი ხათუნა რაზმაძე. მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ქალბატონ ხათუნას, წარვადგინო თქვენს წინაშე და ეხლა სრული ასპარეზი დაუთმო ქალბატონ ხათუნა რაზმაძეს. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა. მოგესალმებით პირველ რიგში, მე მგონი რომ თან პარალელურად გავაზიარე პრეზენტაციას, რომ თან შეიძლებოდეს ჩვენისა დღევანდელი ჩვენი თემა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ამ საინტერესო პროექტში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ისეთი ავთენტური თემა ავირჩია თქვენს წინაშე წარსადგენად, ეს არის ინკლუზიური განათლება. და რატომ ინკლუზიური განათლება? იმიტომ რომ მსოფლიოში გზავნილი 21 საუკუნისთვის ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ინკლუზიური განათლება იყოს ჯანსაღი, გარემოს შემქმნელი თითეული მოზარდის ცხოვრებაში. მათთვის, ვისაც ეს სჭირდება და მათთვის, ვისაც ჩვენი მხარდაჭერას საჭიროებენ. ინკლუზიური განათლება როგორც განათლება ყველასათვის, ხო? დაველოდები ალბათ რომ გადათარგმნოს და მე გადავალ უკვე პარალელურად ჩემს იმაზე, სანამ ინკლუზიური განათლების პრეზენტაციას განვიხილავდი, უბრალოდ მაინც უნდა ვთქვა და რატომ მივედი ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ მე გამხდარიყავი ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი. მე თავად ვარ 5 შვილის დედა და ჩემი მეხუთე გოგონა არის სმენის დარღვევის მქონე. და ეს იყო დიდი გზავნილი ჩემთვის სამყაროდან, რომ მე უნდა მესწავლა თავად გავზრდილიყავი და მე რისხვებისთვისაც ყოფილიყავი ხელშემწყობი, მხარდამჭერი ამ
სფეროში ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად. მოკლედ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა არის ინკლუზიური განათლება ყველასათვის, ხო? მე დაველოდები მზეოს გადათარგმნის უკვე ჩემს იმას და დავიწყებ შემდეგი იმითი. დაველოდო ხო მზეოს თუ განვაგრძოთ თუ როგორც საჭირო იქნება? რა თქმა უნდა, ქაბატონო ხატნაკი. კი ბატონო. დიდი მადლობა. Thank you once again, Mrs. Khatuna. It's very interesting. Today we have very, very important theme of speaking. This is the inclusive education for everyone. As she mentioned, she's a teacher of inclusive education in Georgia, and she has a lot of experience about this kind of education. And now she will share her experience to us, and you will talk about the inclusive education. მადლობა. და როგორც აი აგერს უკვე სურათზე ჩანს და პრეზენტაცია, ინკლუზიური განათლება ყველასთვის და მე შემთხვევით არ მომიტანია სწორედ ჟესტური ქართულ არსებობა, აინც ვიტყვი რომ არსებობს და ვამაყობ რომ არსებობს ქართული ჟესტური ენა, თუმცა აქ არის ჟესტურ ენას აქვს ცალკე დაქტილი და დაქტილი არის ასობგერების შესაბამისი ჟესტი, რომელიც წარმოდგენია რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს სამყაროში, სადაც ინკლუზიური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ხო? Yes, thank you. As we know, inclusive education is closely connected with the gestures. With those gestures, people cannot connect with each other and having real communication with each other. And this picture shows us that it means welcome, means to say hello everyone and having close relationship with each other. მადლობა. და მოდი დავიწყოთ ტერმინით, ხო? ყველაზე მეტად ესე რომ ვთქვა, ტერმინი ინკლუზია, ხო? მე მგონი აი რაღაცა დიდი პოპულარობით სარგებლობს, აშკარად მთელს მსოფლიოში, უბრალოდ ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ ყველაზე მარტივად ის ნიშნავს ჩართულობას, ხო? ან ინკლუზია ნიშნავს ჩართულობას. მოდი მე შემდეგ ბარათებზე რა თქმა უნდა კიდევ უფრო განვავრცობთ რომელი ტიპის ჩართულობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, მაგრამ ყველაზე ესეთი მოკლე განმარტებით, მოდი ასე ვთქვათ, თუმცა ძალიან ცოტა მიცის, რომ ინკლუზია ნიშნავს ჩართულობას, ხო? Thank you. So she tries to talk about the meaning of this word. What is the inclusion? And she mentions that it means, first of all, it means involvement of all of the members of the society. So the inclusion means involvement of the people. და მაინც რა თქმა უნდა ჩნდება კითხვა, რომ აი რა არის ინკლუზია? და მოდი პირდაპირ განმარტება, რომელიც საერთაშორისო განმარტება შეიძლება იქნას აღიარებული, რომ ეს არის საგანმანათლებლო მიდგომა და იდეა, რომლის ფარგლებშიც განათლების სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს ყველა ბავშვის თუ მოზარდის ხარისხიან განათლებას, ხო? თან სად სკოლამდე ზოგად საგანმანათლებლო და პროფესიული სწავლების დაწესებულებებში. იმის მიუხედავად, ნახე, თუ რა ფიზიკური, შემეცნებითი, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური, ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური თუ სხვა თავისებურება ახასიათებს მოსწავლეებს. ანუ ნებისმიერი თავისებურებების განსხვავებისა, ხო? და მასზე დამოკიდებულებისა. Thank you. Generally, inclusion is an educational approach and idea within which the education system provides quality education to all children and adolescents in preschool, maybe general education and vocational education institutions, regardless of what physical, cognitive, social, emotional, linguistic, maybe ethnic, racial, religious, or other characteristics have the students. მადლობა. და მოდი ჩვენ რა თქმა უნდა ესე რომ ვთქვათ, ამომავალი დებულება მზის ამოსვლასავით ყველაფერს აქვს რაღაც ამომავალი დებულება და რა არის ინკლუზიური განათლების
ამომავალი დებულება, მოდი ასე დავსვათ შეკითხვა, ხო? და ასევე აქვე შეგვიძლია პასუხი გავცეთ, როგორ რომ აი ინკლუზიური განათლების ამომავალი დებულება არის ის, რომ ყველა ადამიანი იბადება ერთმანეთისგან განსხვავებული. ხო, ჩვენ ყველანი ერთმანეთისგან განსხვავებულები ვართ. განსხვავებულობა ნორმაა, მაგრამ ანასწორუფლებია. რომ მიუხედავად განსხვავებულობისა, ყველა მოსწავლე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს და იქნას თანაბარი შესაძლებლობებით. აი სწორედ ეს არის ინკლუზიური განათლების ამომავალი დებულება, რომ თანასწორი შესაძლებლობები ყველა მოსწავლეს, მიუხედავად განსხვავებულობისა. Thank you. Main and fundamental principle of the inclusive education is that everyone is born different, but also very similar, and that regardless of difference, all students, all persons should be provided with equal opportunity in the society. They ought to have same responsibilities, same opportunities to reach the goals. Thank you. და საინტერესო ის არის, რომ ამ ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, ამ ტერმინმა თითქოს ყველა ადამიანის გულამდე გაიარა, თითქოს ყველა სკოლაში შეიხედა, თითქოს და ბევრს უკვე რაღაცა ინკლუზიური განათლება გვსმენია კიდევაც და ვიცით, რომ უკვე სკოლის კარი ღია ინკლუზიური განათლების ხელშესაწყობად, თუმცა მაინც საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არის რაღაცა 6 ყველაზე ნეგატიური ფორმა, რომელიც თქვა საზოგადოების დამოკიდებულებას გამოხატავს ინკლუზიური განათლების მიმართ და რატომღაც ამ თეორიას ეძახიან რეის-მეისის თეორია, ხო? ანუ საზოგადოების 6 ყველაზე ნეგატიური ფორმა არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველა მზად ვართ, რომ ინკლუზიურ განათლებას დაუჭიროთ მხანი და ფართოდ გავუღოთ კარი. და ბარემ ამ 6 ნეგატიურ ფორმას ჩამოვთვლით, ეს არის შიში. რაღაცა შიში მაშინ, როდესაც ჩვენ მზად არ ვართ თითქოს და არ ვართ ბოლომდე მზად, რომ მივიღოთ ინკლუზიური განათლების სიახლეები ჩვენ საკლასო სივრცეში და არა მხოლოდ საკლასო სივრცეში. მეორე არის სიმპათია და თანაგრძნობა, ხო? შეიძლება რაღაც უთანაგრძნობთ, გვიჩნდება თანაგრძნობის სურვილი, სიმპათია რომელიმე კონკრეტული ადამიანის მიმართ. მესამე არის თავის არიდება, იმიტომ რომ თითქოს მათთან ურთიერთობა არ არის ისეთივე ლაღი და თავისუფალი და ამ კუთხით ნეგატიურ დამოკიდებულებაში ითვლება თავის არიდება. მეოთხეს გამოყოფს რეის-მეის, ეს არის არაკეთილგანწყობა, გადამეტებული ზრუნველობა და ზერელი ტოლერანტობა, ხო? აი ჯერ გადათარგმნოს და მე პარალელურად ქალბატონ მზეო გისმენთ? Thank you. So she mentioned Dr. Macy's theory. The theory means that we have 6 most negative forms of attitude of society. Generally, the members of society have some kind of fear towards the people who have some kind of disabilities. Next is the sympathy. And a third one is the avoidance. Some people think that they ought to avoid to get rid of the other people who have some kind of problems. Next is unfavorability, excessive care, executive care, and over tolerance. და მე მინდა ბოლოზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება ზერელი ტოლერანტობა და აი აგერ გუშინ 21 მარტს ყველამ ვიცით იყო რომ აი დაუნის სინდრომის მქონე ბევრთან საერთაშორისო დღე და სხვათა შორის აი ძალიან ბევრგან Facebook გვერდზე საკლასო ოთახებში მათ შორის მეც და ბევრმა მასწავლებელმა დაიწყეს რა რომ ჩავერთეთ ამ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის და მათთვის ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიაში ხო რომ ცნობიერები ავამაღლოთ ამ საკითხის ირგვლივ. თუმცა მაინც ხდება ხოლმე რომ ზოგჯერ ზერელი ტოლერანტობაში შეიძლება ჩაგვეთვალოს, იმიტომ რომ რატომ მაინდა-მაინც ეს ერთი დღე, ხო? გასაკვირველია, კარგია რომ ეს ერთი დღე მაინც არსებობს, როცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვიყოთ მათთან ერთად და არა მათთვის და ჩვენ მათზე ვიზრუნოთ, მაგრამ მთელი დღეებით შეიძლება წლის განმავლობაში აი ამ ყურადღების ცენტრში მოვაქციოთ ასეთი სინდრომის მქონე ბავშვები. ამიტომ ზერელი ტოლერანტობა ერთ-ერთია სხვათა შორის, ვთქვათ, ყველაზე ნეგატიურ ფორმათა შორის საზოგადოების დამოკიდებულებებს შორის.
Yes. Thank თითქოს ამ you. ერთი დღით მთავრდება ჩვენი აქტივობები. Yeah. She was talking about the some kind of over tolerance last fear or last attitude of the Mace theory. This means that when people or some kind of members of the society are going to mention or celebrate only one day, think about these kind of disabilities of people, and then they will continue working or live without these thoughts and don't want to have connection with these people with the disabilities, sometimes kind of disability. და მოდი გავჩერდეთ რომ რაზე რომ ინკლუზიური განათლების პრინციპების დანერგვა რომ უნდა მოხდეს პირველ რიგში საზოგადოების დამოკიდებულების, მათი განწყობების, ცვლილებებთან ერთად. ანუ თუ საზოგადოება არ შევაჩვიეთ, თუ საზოგადოებაში არ დავიწყეთ ცვლილებები და თუ არ მოვერგეთ ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობ პირობებს, ჩვენ მათ უნდა მოვერგოთ. ბევრჯერ მithქვას, რომ ჩვენი მხარდაჭერა მათ უფრო მეტად სჭირდება. თქოს სსმ და შშმ პირებს რა თქმა უნდა ამაზე კიდევ ცალკე ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველი მაინც იწყება იმით, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება, მათი განწყობების ცვლილებებთან ერთად ინკლუზიური განათლების პრინციპების დანერგვას შეუწყობს ხელს. და რატომ? რომ ის მიზანი, რასაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია ქვია, იქნეს მიღწეული რაც შეიძლება მოკლე დროში, ხო? Yes. Inclusive education is not fully connected and strong without the attitudes of society. Society members ought to change their attitude, their treatments. They ought to understand and accept the people who needs inclusive education. So the main aim is to have correct and appropriate attitude towards the people, to the society. And after that, we will say that we have real inclusive education system. ერთი წუთი სანამ გავაგრძელებთ ქალბატონო ხათუნა ჩვენს ვებინარს მე მინდა რამოდენიმე წამით პატარა კომენტარი გავაკეთოთ. ჩვენ რამოდენიმე წუთია უკვე ეთერში ვართ და დაახლოებით 150-მდე მაყურებელი შემოგვიერთდა, რომელიც ძალიან საინტერესო კომენტარს წერენ თქვენი პრეზენტაციის პარალელურად და ფაქტია ზოგადად რომ თემა რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ დღეს ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე ვფიქრობ რომ ძალიან პრობლემატური არის და ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვისწავლოთ იმისათვის რომ შევძლოთ ეს პროცესი სკოლებში წარმართოთ სრულყოფილად და ზოგადად ამას ადასტურებს ჩვენი მაყურებლების ძალიან ერთი მხრივ ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან საინტერესო კომენტარები იწერება პირდაპირ ეთერში და მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენს მონაწილეებს სიღრმისეულად მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონი ნანა ლომია, ქალბატონი ნინო გიორგაძე, ქალბატონი მაკა სიხარულიძე, ქალბატონი ელიკო აკობია, ბატონი არსენ ენუქიძე, ქალბატონი გულვარდი ბოლქვაძე, ქალბატონი ირინა სოსელია, ქალბატონი ნინო ცარციძე, რაც მოვასწარი ზოგადად წამეკითხა კომენტარები და თქვენ ალბათ გექნებათ საშუალება შემდეგ ქალბატონო ხათუნა რომ ამ კომენტარებს დეტალურად გაეცნოთ და ძალიან დამაფიქრებელი და ძალიან ამაღელვებელი და შთამბეჭდავი არის ამავე დროს ჩვენი მასწავლებლების საქმიანობა ამ კუთხით. მე უბრალოდ ერთი რამ მინდა ვთხოვოთ ჩვენს მონაწილეებს, ვებინარის მონაწილეებს, რომ შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი გამოცდილება ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით, ასევე თუ პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროს თქვენ შეკითხვები გაგიჩნდებათ ქალბატონ ხათუნასთან დაკავშირებით, თვლით რომ არის ისეთი საკითხები, რომელზედაც ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოუბრუნდეთ და ვისაუბროთ, ჩვენ ამისთვის გვექნება სპეციალურად დრო გამოყოფილი, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეკითხვები, თქვენი მოსაზრებები დაწეროთ ეგრეთ წოდებულ სასაუბრობელში და მე აუცილებლად გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმარს ქალბატონ ხათუნას აუცილებლად დავუსვამ პირდაპირ ეთერში ამ შეკითხვებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა, ქალბატონ ზეოს ვთხოვ რომ ორი სიტყვით გადათარგმნოს კომენტარებთან დაკავშირებით და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით თქვენ.
no? And Mr. Gahaber told about your comments, and he wants to write your comments, and would like to see your comments after our presentation. We will try to answer your questions, try to respond the appropriate comments to you, and we are happy that you are with us, and we are going to see our speech. კარგით, მადლობა. და მინდა მოვიტანო ასეთი ციტატა ლუიზა ვინტონმა, რომელმაც აი ეს ჩვენ საქართველოს შესახებ ადევნებდა თვალყურს, როგორც ჩანს, ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად და აი ესეთი საინტერესო ციტატა იყო დაწერილი, რომ დიდ ცვლილებებს ვხედავ საზოგადოების დამოკიდებულებაშიო, თუმცა ჯერ კიდევ გასაკეთებელი არის ძალიან ბევრი რამ იმისთვის, რომ ქართველებმა შშმ პირები ქველმოქმედების ობიექტებად აღარ აღიქვათ და სრულად გააცნობიერონ, რომ ისინი სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან, რომლებიც განათლებაზე, დასაქმებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრებაზე თანაბარ წვდომას იმსახურებენ, ხომ? ანუ ნახეთ, კი, ბევრი რამ გაკეთდა, ინკლუზიური განათლების მხრივ ბევრი რამ ნაბიჯ მიდის წინ, თუმცა ჯერ კიდევ ბოლომდე ჩვენს ქვეცნობიერს სჭირდება თავიდან გადაჩევა და მორგება ამ სამყაროზე, ხო? აბა მზეო თქვენ გისმენთ და მე კვლავ გავაგრძოთ. Yeah. Here we have Luisa Vinton's words, and this word means that we have at the middle of our way to have inclusive education system, to have correct and just doing our attitude towards the inclusive education. But she mentions that we have to do all of our best in order to reinforce, to encourage other people who are in the educational system in order to reach our main goals, to include, to maintain all members of our society. Thank you. მადლობა. და კიდევ ერთხელ აი სანამ გადავალ ახალ პარადზე, მინდა რომ აი ბოლოს 3 წინადადება კიდევ ერთხელ ცოტა სხვანაირად წავიკითხოთ, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ყურადღებით, რომ ინკლუზიური განათლება თუ ნიშნავს განათლება ყველასთვის და განათლება ნიშნავს ასევე რომ თანასწორუფლებიანი ვაღიაროთ ყველა ადამიანი, ხო, მიუხედავად განსხვავებულობისა, ნახეთ, რომ ვაღიაროთ, რომ ისინი სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან, რომლებიც განათლებაზე, საქმებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე თანაბარ წვდომას იმსახურებენ, ხო? ანუ მიუხედავად განსხვავებულობისა, ჩვენ ყველანი თანასწორუფლებიანი ადამიანები ვართ. აი ეს რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გადავთარგმნოთ ქალბატონო მზეო და მე მოვემზადები სხვა პარადის. Yes. Mrs. Khatuna once again tries to talk the last words about this. Proverbs, Mrs. Luisa Vinton's words that society plays the main important role to have a real atmosphere, real environment, which helps us to include everyone, to involve every single person in our society. Yeah. მადლობა. და მოდი ესეთი ქვაკუთხედი, ესე რომ ვთქვათ, ქვემოთ მოცემული ქვაკუთხედი ასახავს ინკლუზიის 7 ძირითად პრინციპს, რომლის აი ესე რომ ვთქვათ, დაცვა ამცირებს ინდივიდის საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩენას და უზრუნველყოფს თანასწორუფლებიანობას, თანასწორობას. ხო, ესე იგი ნახეთ, ეს არის ის 7 ძირითადი პრინციპი, რომელიც ამას ამცირებს, ხო, რომლის დაცვა ამცირებს ინდივიდის საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩენას. და რომელია ეს 7? ისევ და ისევ სწავლება ყველა ბავშვისთვის. მეორე, იდენტობათა დანახვა და შესწავლა, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ქვედაბარ მოცემულ სლაიდებზე, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სწორედ ათვისებისა და სწავლის და გამოხატვის შესაძლებლობით, მაგრამ პირველ რიგში
ჩვენი მთავარი მიზანი და მისია არის ის, რომ იდენტობათა დანახვა და შესწავლა, ანუ ჯერ უნდა შევისწავლოთ, რა ტიპის სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებს მქონე მოზარდთან გვაქვს ურთიერთობა, ან რომელი შშმ პირია და მერე დავიწყოთ მასზე მუშაობა. მესამედ, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების სრულწმენებისგან განთავისუფლება. ყველა ადამიანის, მათ შორის ჩემიც დარწმუნებული ვარ და ყველას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რატომღაც მოყვება ეს სრულწმენები, რომ ვთქვათ, ან ქველმოქმედების საგანი უნდა გახდეს შშმ პირი, ან ვთქვათ, ვერ შეძლებს, ან ოჯახს ვერ შექმნის. სრულწმენებისგან განთავისუფლება ერთ-ერთი ამომავალი პრინციპია იმისთვის, რომ ინკლუზიური განათლება გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. სოციალური სამართლიანობის ხელშეწყობა არ შეგვეშალოს. სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალურ სამართლიანობის განსაკუთრებით, რომ ის არ გახდეს ზედმეტი ზრუნვის საგანი მხოლოდ იმიტომ, რომ შშმ პირია ან სსმ პირია და ამ დროს სამართლიანობა არ დავკარგოთ ამ დროს, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი კარგი რამის გაკეთება შეუძლიათ. მოდი გადავიდეთ მეხუთეზე, ანუ შესაბამისი სათანადო მასალის შერჩევა. მერე განსხვავებული შესახებ სწავლება და სწავლა და საგანმანათლებლო პროცესის მორგება და ინტეგრაცია. ხო? აი ვიფიქროთ ამ 7 პრინციპზე თან და თან ქალბატონ ზეოს მოусმენ, რომ სათითაოდ დაგვეხმაროს გადატარებაში. Here we have, as she already mentioned, here we have 7 core principles of inclusion and inclusive education. The first one is teaching and knowledge for everyone, every children. Identity that is has to be mentioned and have to be researched and needs to research. Next is third and most important thing is superstitious. As we know, we have some kind of different or not clear and not correct attitudes and thoughts about inclusive education. First one is social justice and to maintain, to have social justification. Next is the appropriate materials for such kind of students with disabilities. How about the difference teaching and knowledge? As we know, everyone knows that people with different abilities has different appropriate and needs to have or to get quality education. And last and also very important principle is educational process has to be integrated into our whole aim, whole lesson plan, for example. And all of these principles are connected with each other, and all of them are very important, crucial to reach, to have correct and appropriate atmosphere for teaching. და სანამ გადავალ ახალ სლაიდზე, მინდა ამ 7-დან 2 განსაკუთრებით გამოვყოთ. კიდევ ერთხელ ეს არის სწავლება ყველა ბავშვისთვის და მეორე, რომელიც ნახეთ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ინდივიდისთვის, მასწავლებლისთვის, მშობლისთვის, მეგობრისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ განსხვავებული შესახებ სწავლება და სწავლა, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ მერე უკეთესად ვასწავლოთ. ჯერ შევისწავლოთ ეს განსხვავებულობა, რა ტიპის განსხვავებულობა, რა ტიპის საგანმანათლებლო საჭიროებს მქონე მოზარდთან გვაქვს ურთიერთობა და მერე დავიწყოთ მისი სწავლება. Yeah, our presenter is going to talk and mention 2 of them very important principles. First one is the difference teaching and the learning process. It is crucial and vital to have we have to realize, we as a teachers and next just everyone, all kind of person needs to realize that different teaching, different types and maybe roles of learning has to need to understand, to get all kind of thoughts and shapes, and then we have to
start teaching for them, for people with different disabilities and some kind of disabilities. მადლობა. და მოდი, როდესაც საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე, რა თქმა უნდა, ჩდება კითხვა, ხო? ვისთვის არის განკუთვნილი ეს ინკლუზიური განათლება? და მოდი ეს ორი მნიშვნელოვანი ტერმინი შშმ პირები, ანუ საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კლასიფიკაციით, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობა, არის დიაგნოზის დარღვევის შედეგად გამოწვეული უნარის დროებითი ან ქრონიკული შეზღუდვა. ფიზიკურ ან ფსიქიკურ სფეროში, რაც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროზე. ანუ ინკლუზიური განათლების ერთ-ერთი მიმართულება არიან შშმ პირები, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჯერ ეს გადავთარგმნოთ და მე სსმ-ზე გადავიდეთ, ხო? Yes. Okay. As you mentioned, we have two kind of description maybe or definition of inclusive education. Here we have two main words, and the first one is the word which is according to the classification of International Health Organization. Limited ability is a contemporary and temporary of chronic limitation of an ability in the physical maybe or mental sphere caused by the diagnosis which affects various areas of a person's life. და მეორე ვისთვის არის განკუთვნილი ინკლუზიური განათლება, ასევე განკუთვნილია სსმ მოსწავლეებისთვის, აბრევიატურაა ესეც და ისიც, რაც სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოზარდს ნიშნავს და გულისხმობს ნახეთ რაც სწავლის სირთულეებს. ან შეზღუდულ შესაძლებლობას სწავლის პროცესში, ხო? რომელსაც აწყდება მოსწავლე და რომლის დაძლევას მას სპეციალური დახმარების გარეშე უჭირს, ხო? რაღაც სპეციალური დახმარებაა საჭირო იმისთვის, რომ მან ეს პროგრამა დაძლიეს. Yes. And the next word is special education needs, student with special education needs. It refers to learning difficulties or limited opportunities and abilities in the learning process. And she emphasizes that this is the main thing that we have learning process. There's some kind of disabilities in learning process, which needs to help with the students' faces and which is difficult for them to overcome without special help, special need overcoming. და როდესაც ახლა ჩვენ საუბრობთ შშმ და სსმ პირებზე, მოდი სამუშაო ტერმინებზე გავაკეთოთ აქცენტი, ანუ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი, ეს არის აბრევიატურა და შემოკლებით იწერება ხოლმე სსმ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და ბოლო ასობგერა ბ იცვლება ან პ-ი, პირი ან მათი მოსწავლე, ანუ შესაბამისად შეიძლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში აბრევიატურა გულისხმობს სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოზარდს, ბავშვს, მოსწავლეს, ხო? შეიძლება უფრო ადამიანიც იყოს და ამიტომ პ-ი შეიძლება ჩანაცვლდეს. აბა გისმენთ-ზეო და მე გადავიდეთ შესაძლებლზე. Yeah. She also has the definition of this new this of two of the most important terms of special educational needs and also special educational disabilities with these disabilities. And now she's going to talk about another themes and another themes of about inclusive education. კიდე უნდა ჩაგეჭრათ, ალბათონო ხათუნა რამოდენიმე წამით ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს ზოგადად რა თქმა უნდა ჩვენი ვებინარი და მე მინდა ეხლა რომელიც არის პრეზენტაცია გაზიარებული აი ამ სლაიდზე შევჩერდე ჩვენი მონაწილეები წერდნენ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გვერევა მოდი ასე ვიტყვი ჩვენ ერთმანეთში სწორედ ეს ტერმინები სსმ და შშმ და მე მგონი აქ იმდენად აკადემიურად იყო განმარტებული ზოგადად და თქვენს მიერ ეს
ტერმინები, რომ ეს ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის დამხმარე მესიჯი არის იმისათვის, რომ აკადემიურ ცოდნაშიც უკეთესად გავერკვიოთ და დამერწმუნებით ალბათ, რომ ისე კარგად არის ზოგადად ახსნილი ამ ტერმინებზე ზოგადად წარმოდგენაც რომ არ გქონდეს, აი ამ ვიზუალურადაც და ვერბალურადაც იმდენად საინტერესოდ არის ახსნილი ეს ტერმინები, რომ ალბათ ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან კარგად გასაგები იქნება და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა. ასევე მინდა მე გამოვეხმაურო ჩვენს მონაწილეებს და ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს წერენ ისინი და თავაზობენ ერთგვარად შეიძლება ითქვას იმ საშუალებებს, რითაც ჩვენ შეიძლება ხელი შეუწყოთ სკოლაში ინკლუზიურ განათლებას და რა ძალიან მისასალმებელი არის თქვენი მე მონაწილეებს მიმართავ ამ შემთხვევაში თქვენი რეკომენდაციები, სიღრმისეული ანალიზი, განსაკუთრებით მინდა გამოყო ქალბატონი მარიამ თოფურია, რომელმაც ფიქრობ, რომ ექსპერტის დონეზე ჩამოაყალიბა ის მიდგომები, რაც არის აუცილებელი. ასევე მინდა გამოვეხმაურო აუცილებლად ჩვენი მონაწილეები, რომლებიც შემოგვიერთდნენ და დიდი სიამაყით მინდა აღვნიშნო, ესენი დიდი ბრიტანეთიდან, ამერიკიდან, ასევე არის აზიიდან და აფრიკიდან, ეს არის ბიბლიის შემსწავლელი უნივერსიტეტი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან სწორ აქცენტებს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ სწავლებას და სწავლა ზოგადად ეს არის ყველა ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, მიუხედავად იმისა, ის როგორი მიუხედავად იმისა სწავლის ფორმებთან დაკავშირებით ზოგადად რა შეზღუდვა შეიძლება გქონდეს მას. და ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო კიდევ ერთ კომენტარზე, რომელიც აუცილებლად უნდა წავიკითხო. თომას ჰობსი ლევიათანში წერს, ბუნება იმდენად თანასწორი შექმნა ადამიანები ფიზიკური და გონებრივი უნარების მხრივ, რომ თუმცა ზოგი მათგანი შეიძლება სხვაზე აშკარად ღონიერი იყოს, საბოლოოდ ინდივიდები მაინც იმდენად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, რომ ვინმემ რომ თქვას, მე რაღაც ისეთი სიკეთე მეკუთვნის, რაზეც სხვას ასესივე პრეტენზია ვერ ექნებაო. ეს არის თომას ჰობსის ძალიან საინტერესო სიტყვები და ქალბატონმა ნინო ცარციძემ კიდევ ერთხელ ზოგადად შეგვახსენა ამ თემის აქტუალურობა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოსთან ერთად და ყველა იმ მონაწილეს, რომელიც ძალიან საინტერესო გამოცდილებას გვიზიარებენ ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით. მე ხედავ აქ, რომ ჩვენ მსმენელებს შორის არიან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერები, რომლებიც სწორედ აღნიშნული მიმართულებით მუშაობენ და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ყველა მონაწილის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მსმენელებს როგორც საქართველოსდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენ როგორც ყოველთვის ქალბატონი ინგა დამეთანხმება და ჩვენი მსმენელების დამეთანხმებია, რომ ყავს შეიძლება ითქვას ერთგული მაყურებლები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ჩარლზს, რომელიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის და გამომხნევებელ კომენტარებით გვიდგას გვერდით. მადლობა ჩემგანაც. კი ბატონო, მე განაგრძობ მაშინ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვარ თუ დააკვირდით ეს ვენის დიაგრამა, ხო? ალბათ გამოგვიყენებია სწავლების პროცესშიც, თითქოს აქვთ რაღაც საერთო სპეციალური SSM პირებს და შშმ პირებს, თუმცა აქვთ ძალიან ბევრი განსხვავება. არის მათ შორის, მაგრამ ჩვენ ვამბობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება. ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება თუნდაც სწორი ტერმინების თვალსაზრისით, ხო? და აქვე მაქვს ის ტერმინები, რომელიც მიღებულია, ხაზულია, რომელიც ქმნიან ნეგატიურ სტერეოტიპებს და ტერმინები, რომლებიც არ ქმნიან ნეგატიურ სტერეოტიპებს, რა თქმა უნდა წავიკითხავ იმას, რომელიც მიღებულია, რომელიც გადახაზულია, უბრალოდ არც კი გავაჟღერებ, ხო? და პირველი ესე რომ ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე ან პირი, ხო? ეს უფრო სწორი ტერმინია და არ ქმნის ნეგატიურ სტერეოტიპს. მეორეს ასევე შეიძლება რომ ეტლით მოსარგებლე ან მოსწავლე ან პირი, აქაც ემატება, თანდაყოლილი შეზღუდვა მიღებულია როგორც ესეთი სწორი სტერეოტიპი, ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის ან შეფერხების მქონე მოსწავლე, იქვე დრობით არის ხოლმე პირი, გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე მოსწავლე,
მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი, ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი, სირამხედველი, უსინათლო, სმენის დარღვევის მქონე, ან ყრუ პირი, ხო? და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. ანუ ეს ის ტერმინებია, რომელიც პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იწყება სწორი ტერმინების გამოყენებით, ხომ ასეა? აქ რატომღაც გამორჩენილი არ მიწერია დაუნის სინდრომის მქონე, თუმცა დაუნის სინდრომის მქონე ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის შეფერხების მქონე პირებში გადიან, ხო, ესე რომ ვთქვა. აბა გისმენთ მზეო? Thank you. Here we have appropriate words for these disabilities of the people. Those are maybe some kind of intellectual development problems. The person who has this kind of problem, maybe mental development problems. Also, here we have some people who has the problems with speaking, or maybe they are deaf, or maybe they have a mute. And last term is a child with special education need, or a child with a disability. და მე მინდა ბოლო აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავაჟღერო, რატომღაც ხშირად არის რომ წამოსცდენია ადამიანს ინკლუზიური მოსწავლე არ არის სწორი ტერმინი და ვეცადოთ რომ არასდროს გამოვიყენოთ. ინკლუზიური განათლება მიღებული ტერმინია, მაგრამ ინკლუზიური მოსწავლე ან ინკლუზივი ეს არის ისეთი ნეგატიური ფორმა, რომელიც ნეგატიურ სტერეოტიპს ქმნის საზოგადოებაში, ხო? ეს ბოლო რომ კიდევ ერთხელ ინკლუზიური მოსწავლე არ არის სწორი ტერმინი, ესე რომ ვთქვა. თუმცა ინკლუზიური განათლება მიღებული ის არის ჩვენში. Yes, she tries to emphasize the words and term, which is a child with special educational need. A child has a special educational needs if they have a learning problem or disability that make it more difficult for them to learn than most children in their age. They may have problems with schoolwork, communication, or behavior, and then this is the main thing which we have to keep our mind when we try to talk or say something about the children or a child with special educational needs. მადლობა და მოდი გავჩერდე ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ მსმენელთა შორის არიან მასწავლებლებიც და დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მეტნაკლებად თავიანთი გამოცდილების გამომბაში ერთჯერადად მაინც შეიძლება ქონოდეთ შეხება, ხო? და ვინ ითვლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლედ, კიდევ ერთხელ ცალკეულად გამოვყოთ. და ვინ და ეს პირველი ეს არის ფიზიკური და გონებრივი განვითარების დარღვევა, მხედველობის და სმენის დარღვევა, თუმცა აქ მე კიდე ცალკე, აი, როგორც გითხარით, აქვს საერთო შიშილმო პირებს და სსმ-ს, აი, როგორც ვენის დიაგრამას აქვს საერთო და განსხვავებული და ამიტომ შეიძლება ამოიცნოთ სადღაც კვეთდეს ერთმანეთს შიშილმო და სსმ პირების განმარტებები, ხო? აი, მხედველობისა და სმენის დარღვევაზე როდესაც საუბრობდი, მეტყველების სევისა და ემოციური განვითარების დარღვევა, მოსწავლე, რომელსაც აქვს გრძელვადიანი კურნალობის ან ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება და სხვა, რის გამოც მოსწავლეს ექნება სირთულეების სწავლაში. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა გარკვეულმა პრობლემებმა ჯანმრთელობის გამო შეიძლება დროებით გახადოს მოსწავლე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლედ, ხო, მოსწავლედ. და ეს დროებითია, მაგრამ შეიძლება გრძელვადიანიც აღმოჩნდეს და მეხუთე, მოსწავლე, აი ყველაზე ისეთი რომელიც ჩვენ მასწავლებლებს გვჭირდება ხოლმე და ვიყენებ, რომელიც ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს. ანუ ის ითვლება სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირად და მოსწავლედ გრძნობით. გისმენთ მზეო? Yes. Once again, she was talking about a child with special educational needs. These people are who has the disruption of physical or maybe mental development, maybe have the vision and hearing
impairments or disabilities. Next is the disruption of speech, behavior, and emotional development. Also, the person who has, or a student who has, who needs long-term treatment or hospitalization, etc. That kind of things. Next is that due to which the student has difficulties in learning. And also the student who cannot meet the meaning or minimum requirements which we have in the national curriculum. მადლობა და მოდი შეზღუდულ შესაძლებლობაზე ვისაუბროთ. ხო, შეზღუდული შესაძლებლობა არის დინამიური ცნება და წარმოადგენს ჯანმრთელობის დარღვევის მქონე პირებს, მათ მიმართ დამოკიდებულებისა და გარემო ბარიერების ურთიერთქმედების შედეგს, ხო? რაც აფერხებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ თანაბარ სრულყოფილ და ეფექტურ მონაწილეობას. და აქვე ბარე მეორეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს შეიძლება ქონდეს აქვე ვთქვით გახსოვთ ვენის დიაგრამაზე შეიძლება ქონდეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსი შეიძლება არც ქონდეს ძალიან ბევრი ეთლით მოსარგებლე ვიცით რომელსაც ძალიან კარგი ინტელექტუალური შესაძლებლობები აქვს ხო და არა მარტო ისინი ანუ შეიძლება ახდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოზარდისთვის დამახასიათებელი ჩამონათვალი შეიძლება არც ახდეს, ხო? აი ამიტომ მინდა რომ გავმიჯნოთ ერთ გისმენთ მზეო? Yes, different kind of disabilities are not the dynamic process, is dynamic process, and it is a result of interaction of people with health disorders. But it is not long-term period. Maybe this process of this situation may become absolutely different and change. And once again, she mentions that the child with special educational needs have learning problem or disability that make it more difficult for them to learn than most children with their age, in their age. Yes, Mrs. მადლობა და მაინც კიდევ ერთხელ, ხო? და დაასრულეთ ხო მზე ვინ ითხრება შეშმოპირად კიდევ ერთხელ აი ესე რომ ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების 2006 წლის კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მიეკუთვნებიან პირები ფიზიკური ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული მყარი დარღვევებით, რომელთა ურთიერთქმედებამ სხვადასხვა დაბრკოლებებთან შესაძლოა ხელი შეუშალოს ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სხვებთან თანაბარ პირობებში. Yes, once again, she emphasizes the people with disabilities. What are main definition? What is the main thing which gives us the differentiation of this kind of people? That is that all members of human is part of our society. It is mentioned that she's mentioned that inclusive education and special educational needs need to develop in our classroom, also in our programs, and we have to integrate these programs or methods or activities in our national curriculum. Thank you. მადლობა. და მოდი აქვე ვთქვათ, ხო, რომ აი ითი განსხვავდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე თანატოლებისგან, ხო? აი რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო სულ ვამბობთ, რომ ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ. განსხვავებულობა არის ნორმა, მაგრამ აი ეს სსმ მოსწავლეები რითი განსხვავდებიან თანატოლი მოსწავლეებისგან? და აი ეხლა აქვე გვაქვს განხილული რა რითი, რომ თანატოლების უმრავლესობასთან შედარებით საგაკვეთილო პროცესში ჩასართველად საჭიროებენ დამატებით სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურეობას. როგორიც არის,
მოსწავლის შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასება. გახსოვთ ჩვენ 7 პრინციპებზე რომ 7 პრინციპზე რომ ვამბობდით, იქ იყო რომ შესწავლა იდენტობის დანახვას და შესწავლა, ვისწავლოთ რათა უკეთ ვასწავლოთ, ხო? რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ მოსწავლის შესაძლებლობები და საჭიროებები და შევაფასოთ, ხო? საიდან ვიწყებთ მის განვითარებას? მეორე, განსხვავებულ მიდგომებს, სწავლების მეთოდებს და სტრატეგიებს. ანუ იმით განსხვავდებიან, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები თანატოლებთან შედარებით საჭიროებენ განსხვავებულ მიდგომებს, სწავლების საინტერესო მეთოდებს, მრავალფეროვან სტრატეგიებს. და მესამე, სასწავლო პროცესის წერილობით დოკუმენტაციაში ასახვას ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? რომ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ მასწავლებელს გვაქვს პირადი ვალდებულება, რომ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შევუდგინოთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოზარდს, ანუ ამ პროცესის წერილობით დოკუმენტაციის ასახვას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. მოდი მე ქართულადაც ვიტყვი და ასევე გავიმეორებ ინგლისურად. მე ვეცდები რომ უფრო მოკლედ ვთქვა, ქალბატონი. რა თქმა უნდა. ქართველი, იმდენად რამდენადაც არ გადავღალოთ ჩვენი მოსმენისგან დავუშვათ ჩვენი უცხოელი მეგობრები და კოლეგები და ასევე ვეცდები რომ მთავარი საფრთხმელი აუცილებლად მოვიტანოთ თქვენამდე. მადლობა. მადლობა შენ, თქვენ ასევე. Thank you once again, Mrs. Khatuna. I'm going to continue talking about the differences and the similarities or just differences about the special educational needs. And I will try to say everything, to say main things, main ideas, what Mrs. Khatuna mentioned. Yes, the first thing is that compared to the majority of their peers, that they need additional or maybe special educational services or special help. Also, it's important that they have to have the assessment of students' abilities and needs. Also, different approaches and teaching methods and strategies are crucial for them. And last one is to differentiate them from another person or students is to reflect the learning process in a written documents. Yes. მადლობა. და მოდი ისე დავუბრუნდეთ მიზნებს, ხო? რა არის ინკლუზიური განათლების მიზნები? პირველი ეს არის SSM-ს გამოვიყენებ უკვე, იმიტომ რომ ხვდებით უკვე რომ ეს აბრევიატურა ამას გულისხმობს, SSM მოსწავლეების სოციალური ინტეგრაცია. მეორე, ეს არის SSM მოსწავლის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა და განვითარება. მესამე, SSM მოსწავლის ფსიქიკური და ფიზიკური განვითარება და მეოთხე, SSM მოსწავლისთვის თანაბარი პირობების შექმნა. ხედავთ, ეს არის ის 4 მთავარი მიზანი, რომელიც სპეციალურ საგანმანათლებლო მოსწავლეს ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობაში დაეხმარება, ხო? ესე იგი, სოციალური ინტეგრაცია, ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა და განვითარება, ფსიქიკური და ფიზიკურ განვითარებაზე ზრუნვა და მოსწავლისთვის თანაბარი პირობების შექმნა. Of course, we have four main aims for inclusive education. First is social integration of students with special educational needs. Next is the identifying and developing the interests and abilities of children with these kind of special educational needs. Next one is the mental and physical development of these kind of children. And last and most important is to create an equal conditions or maybe environment for students with these educational needs. მადლობა. და მე მინდა მივმართო ჩვენ მსმენელებს, დაიწყონ ფიქრი ამაზე, რომ როგორ ჩავთოთ, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ თანაბარი ხელმისაწვდომობა, რომ ყველა მოსწავლეს აქვს სწავლის უფლება და მე მინდა რომ აი რაღაცა დავიწყოთ ფიქრი ამაზე ყველამ, რომ აი როგორ ჩავთოთ სასწავლო პროცესში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე.
გაგვიხარდება თუ მოგწერთ თქვენს გამოცდილებას თუ გაქვთ რაიმე ისეთი რასაც გაგვიზიარებთ და დავიწყოთ ფიქრი, აი ჩვენს ტვინს ნეირონები ავაფუთფუთოთ, რომ რა არის ის გასაღები, ესე რომ ვთქვა, რომელიც ჩვენ როგორც მასწავლებლებს, როგორც მშობლებს სწავლის პროცესში SSM მოსწავლეების ჩართვას გაგვიადვილებს და მათი სწავლების პროცესს გახდის უფრო ხელმისაწვდომს, ხო? ხელმისაწვდომი განათლება ყველასათვის. მე დაველოდები მიმოწერის ველში და თუმცა შეიძლება ასე სწრაფად ვერ გაჟღერდეს, მაგრამ მინდა რომ აუცილებლად ვიფიქროთ ამაზე, რომ რა არის ისეთი, რა მოვახერხოთ, როგორ ჩავრთოთ სასწავლო პროცესში ჩვენი SSM მოსწავლეები, ხო? ამაზე გთხოვთ, იფიქრეთ აუცილებლად და შემდეგ მიმოწერის ველში მზად ვარ, რომ გავიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და აჟღეროს ბატონი კახაბერი, ხომ? თუ არის ბატონო კახაბერი უკვე მიმოწერაში მოგისმენთ, სხვა შემთხვევაში დაველოდოთ მერე. აი, კი, ბოდიში. ეხლა დაგელოდებით. Yes. Now, dear listeners, it's time to ask your mind the main question. What do you think? Please share your ideas. How to include our students with special educational needs in our society? How can we help as a teacher? How can we help the students to involve them in whole classroom atmosphere? Please write your ideas, your thoughts without some kind of hesitation, please. We will be happy to read and to see your comments here. მადლობა. ბატონო კახაბერი, თუ არის რამე მიმოწერა, თუ ხომ ჯერ გავაგზელოთ და კი ბატონო, მოდი განვაგრძოთ და შემდეგ აუცილებლად გავიხილოთ. და რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან საინტერესო რამეს მოგწერდით და გვირჩევდით, თუმცა მოდი მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ, რომ პირველი ერთ-ერთი ძალიან ისეთი კარგი რჩევაა SSM მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესში ჩართვისთვის, რომ გამოვიკვლიოთ და შევისწავლოთ ბავშვის ნახე ინტერესები, გატაცებები და მიდრეკილებები. კიდევ ერთხელ, ვინ სწავლოთ, რომ უკეთ ვასწავლოთ, ხო? აბა გისმენთ? ზეო. Yes, okay. So here we have three main directions which are very important to have quality education. Next, first is the interest. What kind of interest do our students have? Next is some kind of hobbies, and last one and most important one of them is some kind of maybe hobbies, but also the work what they do in their free time. Yes. მადლობა. და მოდი ისევ დავბრუნდეთ ინკლუზიურ განათლებას და ინკლუზიური განათლება საუკეთესო შესაძლებლობაა, რომ საგანმანათლებლო გარემოს ყველა კომპონენტი მეტად მისაწვდომი გახადოს ყველა ინდივიდისთვის და რომელი ყველა კომპონენტი იგულისხმება ამ ხოლგის ქვეშ. ნახეთ, პირველი ეს არის ფიზიკური გარემო. მეორე ადამიანური რესურსი, კურიკულუმი, ანუ ეროვნული სასწავლო გეგმაზე გათვლილი ჩვენი მთელი წლის გეგმა, ესე რომ ვთქვა და სწავლებისა და კომუნიკაციის მეთოდები. ანუ ეს 4 რამ არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ინკლუზიური განათლების საუკეთესო შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ადამიანური რესურსი მოვახმაროთ SSM მოსწავლეს, ჩვენ სპეციალისტი, ვთქვათ, ასისტენტი, სპეცპედაგოგი, ხო? ფიზიკური გარემო, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მასზე მორგებულს გავხდით, ის კურიკულუმი, რომელსაც ავსახავთ ბავშვის წინსვლას ჩვენს გეგმაში, ასე რომ ვთქვათ, და ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი სწავლების და კომუნიკაციის პროცესში საინტერესო და მრავალფეროვანი მეთოდები, რომელიც მოსწავლეზე იქნება მორგებული. SSM-ს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა მარტო მათ, ხო? Here we have 4 main components, main concepts maybe, for quality education towards inclusive education. Those are physical atmosphere, human resources, our national curriculum, and last is the teaching and communicative methods.
და როდესაც ვამბობთ სწავლების მეთოდებსა და სტრატეგიებზე, აი ეს 4 ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ხელს შეგვიწყობს სწავლების პროცესში. ეს არის, რაც შეიძლება მეტი თვალსაჩინო მასალა, გამარტივებული, დანაწევრებული ინსტრუქციები, კავშირის დამყარება ყოფით მოვლენებთან და საგნებთან, ან ცხოვრებასთან და აუცილებლად ის დამხმარე საშუალებები, მეთოდები, სტრატეგიები, რესურსები, რაღაც დამატებითი, ხელშემწყობი, მხარდამჭერი დამხმარე საშუალებები, რომელიც SSM მოსწავლეს გაუადვილებს გამახსოვრებისა და სწავლების და შესწავლის პროცესს, ხო? Thank you, Mrs. Khatuna. In order to have a successful teaching and learning atmosphere, we need materials which will be easy to use. Next is the instructions, clear instructions, which will be easy to understand. Also, we need to have connection, the theories or new materials with the everyday life, maybe. And last is additional maybe materials or resources, which helps us to make our teaching process clearer and easier for our listeners, our students. მადლობა. და მოდი გადავიდეთ სტრატეგიებზე. რომელი სტრატეგიაც ყველაზე მეტად ჩვენ მასწავლებლებს ჭირდება იმისთვის, რომ SSM მოსწავლეებს ან შშმ მოსწავლეებს ჩვენ საგაკვეთილო პროცესში აუცილებლად გავხადოთ მასთვის ხელმისაწვდომი სწავლების პროცესი და ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, როგორც ექიმებს აქვთ ჰიპოკრატეს ფიცი, მასწავლებლებს უნდა გქონდეს აი ეს ფიცი, რომ ვიქნები მომთმენი და 100-ჯელაც და 1000-ჯელაც გავიმეორებ და განსაკუთრებით SSM მოსწავლეებთან გვევალება, რომ ერთ-ერთი სტრატეგია შეიძლება იყოს ეს, რომ იყავით მომთმენი 7 და აუღელვებელი, ხო? ჯერ ეს პირველი გადავთარგმნოთ, ამაზე გავჩერდით და მერე განმაგრძობ სხვა სტრატეგიების განხილვასაც, ხო? Of course, yes. Here we have the main strategies for inclusive education and quality education, of course. The first thing is, and the core principle, core strategy is to be patient, to be calm. And we have to manage the teaching process without suffering, without fear. And in this process, in this situation, we need to be patient. Yeah. Thank you. და ნახეთ, იქოე ვაქვე ვამეორებინებთ, რომ მიეცით დანაწევრებული ინსტრუქციები და დავალებები. ანუ ნაწილ-ნაწილ ვაძლევთ. ერთიანად ახკმა ხო გებლობის მესამე სწავლებისას გამოიყენეთ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი აქტივობები, იმიტომ რომ განსაკუთრებით SSM მოსწავლეებს მსგავსი ტიპის აქტივობები, რაღაცა ერთგვაროვანი აქტივობები ადვილად ბეზდებათ, ცოტა ხანს შეუძლიათ კონცენტრაცია, ამიტომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი активობებით უნდა გავამდიდრო ჩვენი სასწავლო პროცესი. Once again, she was talking about the instructions. Those has to be very clear and divided into the parts. And in this situation, the strategies and teaching process will be easier for the students with the special educational needs. და ცხოვრებასთან კავშირი ყველა მოზარდისთვის, ყველა მოსწავლეთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, თუმცა SSM მოსწავლეებთან აუცილებლად უნდა ჩართოთ პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული აქტივობები. რაღაცა, აი, ორი შესაძლებლობიდან ერთის უკეთესად გაკეთების, რაღაც მათი შესაძლებლობიდან გამომდინარე პრობლემის გადაჭრის გზებისა და აქტივობების შეთავაზება და აუცილებლად ბევრი რაც შეიძლება მეტი მაქსიმალურად გამდიდრებული თვალსაჩინო მასალა. Of course, one of the main thing is also the materials, which has to be different kinds and appropriate for students' needs.
In this case, students will easily understand the new topic conversation, maybe the main aim of the lesson. Also, it's very important to give the students give a chance to involve in problem-solving process. These kind of activities, problem-solving oriented activities, helps them to connect the theories into the everyday life. მადლობა და ბოლო ლუკმად შემოვიტოვე, რომ რაც შეიძლება მეტად და ხშირად გამოვიყენოთ მულტისენსორული მიდგომა. და მოდი მულტისენსორულ მიდგომაზე ცოტა ხანს გავჩერდები უფრო მეტად და რას ნიშნავს მულტისენსორული მიდგომა, ცოტა ამაზე ვისაუბროთ უფრო მეტად, ხო? რომ მულტისენსორული მიდგომა გულისხმობს შეგრძნების ხუთივე ორგანოს ჩართვას სწავლების პროცესში. მხედველობა, სმენა, შეხება, ყნოსვა, გემო და სწავლების პროცესში. განსაკუთრებით SSM მოსწავლეებთან, ხო? მათი სწავლების უკეთ ხელმისაწვდომობისთვის სწავლების პროცესში სასურველია მულტისენსორული მიდგომის გამოყენება. ანუ გამოვიყენოთ ხუთივე ორგანო, მხედველობა, სმენა, შეხება, ყნოსვა, გემო, რომ უფრო მეტად მრავალმხრივ მიწოდებული ინფორმაცია, უფრო ადვილი დასამახსოვრებელი და ესე ვთქვათ, ავთენტური გახდეს ჩვენი SSM მოსწავლისთვის და არა მარტო მათთვის. Thank you. I really agree with you, Mrs. Khatuna, that these 5 senses in teaching process is really important. And the main aim and role of the teachers is that we have to change into the students' abilities, students' needs. And those 5 senses are crucial. Those are the vision, next is the hearing maybe, touch, smell and taste. მადლობა. ბატონო კახაბერ, თუ არის მიმოწერაში რამე რომ გაგვიზიაროთ ბარემ დიახ, სანამ გავაგრძელებდეთ ქალბატონო ხათუნა ჩვენს ძალიან საინტერესო საუბარს, მე უბრალოდ მართლა მერიდება გაგაწყვეტიოთ ზოგადად იმდენად საინტერესოდ მიმდინარეობს ჩვენი ვებინარი. ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გაჟღერდა სასაუბრო ველში და მე შევეცდები ზოგადად რომ რამოდენიმე გავაცნოთ თქვენ და გავაცნო ასევე ჩვენს მაყურებლებს. რა თქმა უნდა, მასწავლებლები კომენტარების გაცნობის შედეგად წუნდებით რომ ძალიან კარგად იციან მიდგომები, რომლებიც უნდა გამოიყენონ მათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების სწავლების დროს. ნუ ერთ-ერთი მასწავლებელი წერს რომ აი ნახეთ აუცილებელია საინტერესო აქტივობების უკაცრავად მოფიქრება, გოგონას შესაძლებლობების გათვალისწინებით მისი ჩართვა ჯგუფურ მუშაობაში, რათა უკეთ განვითარდეს მითი სოციალური უნარჩვევები. მან უნდა შეძლოს მეტად ეკონტაქტოს ჯგუფში ბავშვებს, მიიღოს მათგან საჭიროების შემთხვევაში დახმარება, შევეცდები გამოვიყენო მრავალფეროვანი საინტერესო და სასარგებლო სხვადასხვა რესურსები, რათა სწავლის პროცესი იმისთვის არ იყოს მოსაბეზრებელი და დამღლელი, არამედ იყოს საინტერესო და სახალისო. ამ შემთხვევაში ეს ამოსწავლეს უჭირს და დიდ ჯგუფებთან ურთიერთობა. ასევე ძალიან საინტერესო არის მომდევნო მონაწილის გამოხმაურება. პირველ რიგში გასათვალისწინებელია მოსწავლის ინტერესები, შესაძლებლობები, საჭიროებები, მოდიფიცირებას მოახდენ მოსწავლის ინტერესებისა და შესაძლებლობების მიხედვით. საუბარი არის დავალებების მოდიფიცირებაზე. დიახ, უნდა განავითაროთ მოსწავლეების აკადემიური, კოგნიტური, კომუნიკაბელური, მოტორული უნარები, რაც ძალიან დაეხმარება მიიღოს შესაბამისი ცოდნა და განათლება. ანუ თავდაპირველად ისინი აქცენტს აკეთებენ უნარების განვითარებაზე, რომელიც შემდეგ მათ მოსწავლეს დაეხმარება, რომ აკადემიურადაც წარმატებული იყოს. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურების შემთხვევაში მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ რაც უფრო ადრე მიიღებს ბავშვი ნებისმიერ მომსახურებას, მით უფრო შედეგიანია ბავშვის სწავლის დაგეგმვა. დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, მშობლის როლი ამ შემთხვევაში მასწავლებელთან ერთად, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა, როდესაც ეს პროცესი იწყება არა სკოლაში, არამედ ადრეულ ასაკში, ბაღში და ჩვენი
მონაწილეს სწორედ აი ამ გარემოებას უსვამს ხაზს. მნიშვნელოვანია კლასში საგაკვეთილო პროცესში SSSM მოსწავლე რაც შეიძლება სხვადასხვა მრავალფეროვანი აქტივობებით იყოს დაკავებული, ხაზს უსვამს მასწავლებელი მრავალფეროვან აქტივობებს. გარდა ამისა, ჩვენი მონაწილეები ხაზს უსვამენ სპეციალური მასწავლებლის როლი რაოდენობით დიდი და მნიშვნელოვანი სკოლაში, ასევე ფსიქოლოგი, მეტყველების სპეციალისტი და ასე შემდეგ. ვაკვირდები მოსწავლეს, ვარკვევთ მის საჭიროებებს კურიკულუმის შედგენისას ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაში, ვაშენებთ ადაპტირებულ კომპლექსურ დავალებებს, ვაძლევთ გამარტივებულ ინსტრუქციებს, მრავალფეროვან ილუსტრაციებს, თვალსაჩინოებებს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო კომენტარები არის. მე ერთ წავიკითხავ და შემდეგ დაგიბრუნდები თქვენ. SSSM მქონე მოსწავლის მხარდაჭერის დროს მუდმივად უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის ემოციური მდგომარეობა. ხშირად ბავშვების სირთულეებიდან გამომდინარე, ქცევითი სირთულეების საშუალებით ახდენენ საკუთარი განწყობის გამოხატვას. ქცევითი და ემოციური სფეროს სირთულეების მოგვარება ასევე წარმატებით არის შესაძლებელი სპეციალისტთან თანამშრომლობის შედეგად. და ზოგადად ყველა ჩვენთაგანისათვის ცნობილი არის, რომ მე მგონი ქალბატონო ხათუნა ყველა სკოლაში არის უკვე, სადაც ამისი საჭიროება არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მასწავლებელი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, რომელიც ეხმარება საგნის მასწავლებლებს იმისათვის, რომ მოსწავლე მიიღოს სწორედ ის ხარისხიანი განათლება, რის შესახებაც ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად და გრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რაც 2030 წლისთვის უნდა იყოს დაძლეული, არის ის, რომ არ უნდა დარჩეს არც ერთი მოსწავლე ხარისხიანი განათლების გარეშე. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მონაწილეებს აქტიურობისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აქტიურობა კიდევ უფრო გაიზრდება და კიდევ უფრო საინტერესო მოსაზრებებს მოგწერენ ჩვენი მონაწილეები. ასევე განსაკუთრებულად მინდა უთხრა ჩვენს მონაწილეებს 180-ზე მეტი მონაწილე არის პირდაპირ ეთერში, როგორც საქართველოსთან, ასევე სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ყველას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნდობისათვის, გვერდით ჩვენს გვერდში დგომისათვის, გამხნევებისათვის და ჩვენ შევეცდებით, რომ თქვენი იმედები არ გავაცვლოთ. გისმენთ ქალბატონო ხათუნა, გავაგრძელოთ. მადლობა პირველ რიგში ყველა მსმენელს, მადლობა აქტიურობისთვის. მიხარია, რომ ძალიან საინტერესო აქცენტები და ძალიან საინტერესო რჩევები გაჟღერდა ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მოდი ერთი ფრაზით შევაჯამებ ამ აქტივობებს. რა თქმა უნდა, მართლა ძალიან ბევრია და ერთ ჯერზე ერთ ამოსუნ თქვაზე ძნელია, რომ ყველა ერთად მოვაქციოთ ერთ პრეზენტაციაში, თუმცა ერთი რამ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ყველას, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე აქტიურად უნდა იყოს ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, გამოყენებულ ყველა აქტივობაში. რა თქმა უნდა, მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მასზე მორგებული, ადაპტირებული და მოდიფიცირებული სასწავლო რესურსის დახმარებით. იმიტომ ის არის გაკვეთილის თანამონაწილე და არა გაკვეთილის მიღმა, ხო? მაგრამ მასზე მორგებული რესურსებით. აბა გისმენთ ზელ? Yes, thank you. Here we had, first of all, I would like to say that Mr. Kahaber told about your comments. He mentioned every important overuse of your thoughts, your ideas. And then Mrs. Khatuna continued to talk about the special educational need teaching strategies. Also, we have a lot of activities, a lot of materials, or maybe methods, and we have to be oriented on our students' needs. We have to do the research. What is this important and valuable strategy or maybe activity which helps our students with the special educational needs to go to the goals, to meet their goals. მადლობა. ჩვენ თითქოს ბევრი ვისაუბრეთ, კიდევ ბევრია სასაუბრო SSM მოსწავლეებზე, მაგრამ რადგან ჩვენ დღეს თანაბრად გვინდოდა გადაგვენაწილებინა შშმ და SSM პირებზე, ხო? აი ეს აქცენტი მოდი ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობაზეც ცოტა მეტი ვთქვათ, რაზე ახდენს გავლენას, ხო? რას იწვევს? გავლენას ახდენს პიროვნების სხეულის მოძრაობაზე,
თან გარეგნობაზე. მაგალითად, ცერებრალურ დაბნა ჩვენ ტერმინებზეც ვთქვით, რომ შეიძლება რომ უფრო მეტად ჩაუღრმავდეთ კიდურების დაკარგვა, რომლის სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედება ხელს უშლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულუფლებიან წევრად წარმოჩინებას. მზეოჯობია ესე ნაწილ-ნაწილ ცოტა ციტია გასააზრებლად და გისმენთ ჯერ და მერე განვაგრძოთ. As we already mentioned several times, we know that maybe students or person maybe have many different kinds of disabilities, maybe mental or physical, and maybe some kind of other disorders. But here we mentioned and emphasized one of them. This is the physical disabilities, which has the influence of our physical abilities, maybe to walk or move from one place to another. And in this case, we can just use additional helping materials in order to help these kind of students which has physical disabilities. და შეიძლება რომ ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები შეიძლება სარგებლობდნენ ეტლით, ყავარჯნით, ხო? ეტლით ან ყავარჯნით მოსარგებლე პირები, ასე მოვიხსენიებ, ხო? სწორი ტერმინი ასე იქნებოდა. გისმენთ მზეო და მერე განვაგრძოთ. Mrs. Fatuna was talking about the main terms which are connected to physical educational disabilities, and it is important to use these appropriate words when we are talking about this part of the inclusive education. და მე აუცილებლად მინდა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ვსაუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამის გაცნობიერება, რომ სამყარო გავხადოთ შეუზღუდავი. ანუ ჩვენ უნდა მოვერგოთ მას, ხო? ძალიან კარგია, მიხარია, რომ თქვათ არსებობს უკვე ისეთი გადასასვლელები, სადაც უსინათლოებისთვის ხმოვანი შეტყობინება ირთვება, ხო? ეს არის შეუზღუდავი სამყარო მათთვის, როდესაც ხო არც იყო ესეთი არსებობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. როგორ არა, შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, მაგრამ თავარია ჩვენ გავხადოთ სამყარო, გარე პირობები შეუზღუდავი მათთვის, მათზე მორგებული. Thank you. Once again, she talked about the world without the borders. It means that we have to maintain the disorders. For example, maybe beeps or some kind of lightnings about some things which are very important for them. So we have to try to have the physical environment which helps them to have the world, the environment without borders, without some kind of problems or barriers. და მოდი ეხლა ნელ-ნელა ვეხები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ესე ვთქვათ რანჟირებას, ფიზიკური შეზღუდა, ეხლა მეორე იყო სენსორული დარღვევა, ხო? და რას გულისხმობს სენსორული დარღვევა? ანუ შიშიმო პირების განმარტებას ნელ-ნელა ჩავყვებით ნაწილობრივ, ეს იგი მხედველობის, სმენის, მეტყველების არქონის ან დაკარგვით, ან დაქვეითებით გამოწვეულ შეზღუდულ შესაძლებლობას გულისხმობს. ეს სენსორულ დარღვევაზე, როდესაც საუბრობთ, და ეს არის მხედველობის, სმენის დარღვევა, ანუ უსინათლო, ან მცირე მხედველი, სმენის დაქვეითების მქონე, კოხლიარული იმპლანტის მატარებელი. ნახეთ, გავაერთიანე, ანუ სენსორულ დარღვევაში ორი მიმართულება არის. ნახეთ, ერთ-ერთი არის მხედველობის, სმენის დარღვევა და ფრჩხილებში მაგ გამოყოფილი რომ უსინათლო, მცირე მხედველი და მეორე არის სმენის დარღვევა, ხო? სმენის დაქვეითების მქონე, კოხლიარული იმპლანტის მატარებელი და არის ტოტალურად ყრუ კიდევ ცალკე ტერმინად, ხო? ყრუ პირი. Thank you. Here we have definitions and important terms of the
disabilities. First is the sensory disturbance disabilities. This is the limited ability of, for example, sight, hearing, or speech. For example, also we have a visual or hearing impairment, maybe blind, partially blind, hearing impaired, cochlear implant wearers, and so on. და რადგანაც მე დასაწყისშივე დავიწყე რომ მე მყავს 5 შვილი და მე 5 გოგონა სმენის დარღვევის მქონე პირია, ჩემთვის ეს თემა უფრო მეტად სენსიტიურია და უფრო მეტად მინდა რომ ამაზე ცოტა მეტად ვისაუბრო და მინდა რომ გარემოს მხარდაჭერა, რომელი მხარდაჭერა შეიძლება დასჭირდეს სმენის დარღვევის მქონე მოზარდებს და ეს სამი ძირითადი გამოყო, ეს არის ვიბრაციები, მოვანი სიგნალების ნაცვლად. მეორე, არაფორმალური აქტივობების ადაპტირება. მესამე, აპლიკაციები, არსებობს სპეციალური აპლიკაციები, ხო? აპლიკაციები, სუბტიტრები და ჟესტური ენის პოპულარიზაცია საზოგადოებრივ სერვისებში. აი ეს ჩვენ ხო საუბრობდით, რომ როგორ ჩავთოთ SSM მოსწავლეების საგაკვეთილო პროცესში. ახლა მეორე მხარეა, რომ როგორ მოვერგოთ შშმ პირებს და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში სმენის დარღვევის მქონე მოზარდებს გარემოს მხარდაჭერა სჭირდება. ხო, ჩვენგან გარემოს მხარდამჭერი აქტივობები კიდევ ერთხელ ეს არის ვიბრაციები, ხმოვანი სიგნალის ნაცვლად, არაფორმალური აქტივობების ადაპტირება, მათზე მორგება, აპლიკაციები, სუბტიტრები და ჟესტური ენის პოპულარიზაცია საზოგადოებრივ სერვისებში. Yes, once again, she was talking about the limited abilities that is connected with hearing. As she mentioned, one of her daughter has this kind of problem, of hearing problem, and the student or maybe learner or person with this disability needs to have appropriate atmosphere and support to have equal connection or equal education access. First is the signals, which is connected with hearing. The next is non-formal activities that will be adapted and transformed into her or his abilities. And last is, and also important thing, is applications, subtitles below in the videos or some these kind of resources. Also, the gesture is very important also to be used in social services. მადლობა და მე მინდა ახლა ჩემს მსმენელებს, ჩვენს მსმენელებს მიმართო, გთხოვთ გააქტიურდით. უკვე ვიცით მეტნაკლებად როგორ სწორად შეიძლება გამოვიყენოთ ესა თუ ის ტერმინი და მინდა გთხოვოთ აი აქ მე გარემოს ვთქვათ რაღაცა დამატებითი მხარდამჭერი ჩამონათვალი და კითხვის ნიშნის ნაცვლად პირველი, მეორე, მესამე გთხოვთ სწორი ტერმინით მოიხსენიოთ, ვის სჭირდება ბრაილის შრიფტი და თეთრი ხელჯოხი რა გვახსენდება და რას დავწერდით, ჟესტური ენა და დაქტილი, მოძრავის ტრიგონი და ვიბრაცია, ეტლი და პანდუსი. უბრალოდ ძალიან სწრაფად მინდა რომ წამოვიდეს სწორი პასუხები და შევეცადოთ რომ სწრაფი რეაგირება, მაგრამ რაც თავარია გავითვალისწინოთ ის სტერეოტიპული აზროვნებით, სწორი ტერმინებით, რომ ჩავსვათ ეს თითოეული შეკითხვის ირგვლივ მოცემული დავალება, ხო? მაღალმზეო გისმენთ? Yes, and now we want to see your comments. We have some kind of questions. First is, what do you think? Who needs Braille font, for example? Maybe the white cane, also a gesture and sign languages, also wheelchair and ramp. What do you think? What are these materials and what are they for? აბა ბატონო კახაბე ჩვენ კი ბატონო, დაველოდებით.
რამოდენიმე წამი დაველოდოთ. დიახ. უნებული ვარ რომ ჩვენი მონაწილეები იყო ჩაღებენი, აქტიურებენ და მე აუცილებლად გავაჟღერებ პასუხებს პირდაპირ ეთერში. ანუ პირველი რომელიც არის ქალბატონო ხათუნა, უკვე პირველი პასუხები მივიღეთ. პირველი რომელიც არის ბრაილი შრიფტი თეთრი ხელჯოხი არის უსინათლო მხედველობის დაქვეითება, ნუ აი ასეთი პასუხები არის ზოგადად პირველთან დაკავშირებით, უსინათლო, პირველზე არის მცირედ მხედველი. სადაც არის ნახეთ როგორ არის, ესე იგი უსინათლო მცირე მხედველი, შემდეგი არის სმენა დაქვეითებული და შემდეგი არის ფიზიკური შეზღუდვა. ნუ ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილის პასუხები ასეთი არის. კიდე როგორი არის გასაგებულები. მადლობა პირველ მონაწილეს რომ ასე იჩქარა და სწორი პასუხი დაგვიფიქსირა, მადლობა მას. თქვენ ძალიან სწორად გამოიყენეთ, ხო, უკვე არსებული ტერმინები, ბრაილი შრიფტი ეს არის დამატებითი ხელშემწყობი და თეთრი ჯოხი ასევე ბრაილში გადაადგილება. მცირე მხედველებისთვის შეიძლება რომ ბრაილის შრიფტი ჩავანაცვლოთ, მცირე მხედველი ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მეც კი ჩავითვალო, იმიტომ რომ სათვალეს ავატარებ და ამიტომ თქვათ შეიძლება რომ ამ კუთხით მაინც თეთრი ხელჯოხი არ დაგჭირდეს და ამიტომ უფრო მეტი სწორი ტერმინი იქნებოდა უსინათლო. შემდეგი, რა თქმა უნდა, ჟესტური ენა და დაქტილი და მოძრავი სტრიქონი და ვიბრაცია სმენის დარღვევის მქონე, უბრალოდ სმენის დარღვევის მქონე პირების სხვადასხვა იმითი განსხვავდებიან, როგორც გითხარით, ან მძიმე სმენის დარღვევა არის ყრუ ტოტალურად და არის, ნუ თქვათ, ნაწილობრივ სმენის დარღვევა, ხო? და ეტლით მოსარგებლე პირი, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება პანდუსი და როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ შეუზღუდავი უნდა გავხადოთ სამყარო და გარემო, სწორედ ერთ-ერთია, ხა ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მხარდამჭერი შეიძლება იყოს აქ ჩამოთვლილი ამ სენსორული დარღვევის მქონე და ფიზიკური დარღვევის მქონე პირისთათვის. მზეო გისმენთ და მე რან she mentioned and had the comments with your messages and comments after our questions, and she wrapped up all your comments and mentioned that these additional materials are vital and important for the persons with disabilities, and now she will think and talk about another thing. და მე მინდა აუცილებლად ინკლუზიური განათლების 8 პრინციპზე ვისაუბროთ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ინკლუზიური განათლება არის თანაბარი ხელმისაწვდომობა სწავლაზე, განვითარებაზე, მათ შესაძლებლობებზე, მიუხედავად განსხვავებულისა, რომ ჩვენ ყველანი ვართ თანასწორები და პირველი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანის ღირსება არ არის დამოკიდებული მის შესაძლებლობებზე და მიღწევებზე, ხომ? მეორე, ყოველ ადამიანს შესწევს უნარი იგრძნოს და იფიქროს. დამერწმუნებით ალბათ რომ ასეა. ყველა ადამიანს აქვს სხვებთან ურთიერთობის დამყარების უფლება. ადამიანებს სჭირდებათ ერთმანეთი. ნამდვილი განათლება შეიძლება განხორციელდეს რეალური ურთიერთობების კონტექსტში. ყველა ადამიანს სჭირდება თანატოლების მხარდაჭერა და მეკობრობა. ყველა მოსწავლისთვის წარმატება და პროგრესი არის ის, თუ რა შეუძლია მათ და არა ის, თუ რა არ შეუძლიათ. მრავალფეროვნება აძლიერებს ადამიანის ცხოვრების ყველა მხარეს. მზეო გისმენთ და მე კიდევ მინდა რომ ბატონ კახაბერს მიმართოთ ხომით. Of course. We are going to talk about inclusive education and 8 main goals of them. As we know, and she mentions, is the person's dignity is very important, and it's crucial that we have to keep our mind and mention that every person has the ability to feel and think, of course, yeah, as we know. Also, all people have the right to establish
and maintain their relationships with each other. Also, people need each other. Yeah, we are social creatures, and that's why we need to have close relationship to share our thoughts, our feelings, our love, our emotions. And next is that real education can take place in the context of real relationships. Yeah, and also everyone needs a peer support and the friendship. Yeah, as I have already mentioned, every person are social creature, and the social relationship and sociality are crucial. And for students, success and progress is about what they can do, not what they cannot do. Yeah, we support our learners, our students to succeed, or to be able to do something to reach their goals. And next and last one is diversity. It enhances all aspects of human life. და კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდებ ამ ბარათის ბოლო წინადადებას, ასე რომ ვთქვათ, რომ ყველა მოსწავლისთვის წარმატება და პროგრესი არის ის, თუ რა შეუძლია მათ და რა ის, თუ რა არ შეუძლიათ. ხომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ თევზს ვერ მოვთხოვთ ხეზე ასვლას. ანუ პროგრესი არის ის, რაც მას შეუძლია და რა ის რისი გაკეთებაც მას არ შეუძლია. ამიტომ უნდა ვისწავლოთ, რომ უკეთ ვასწავლოთ. ხომ ესეა და ბოლო მინდა რომ ზეომ გაიმეოროს და მე მინდა გთხოვოთ ბატონო კახაბერ, რომ აი მოსწავლეების მიმართვა მასწავლებლებთან ჩაგვერთოთ ვიდეოს სახით. მზეო ბოლო რომ გაიმეოროთ აუცილებლად. მოხსნათ თან, ქალბატონო ხათუნა, გაზიარება რომ მოხსნათ და მე მოვაბზადებ. კი ბატონო, აუცილებლად ჯერ მზეომ გაიმეოროს და ეხლავე. Yes. Once again, I'm going to sum up our speech, and the last things are main. And as Mrs. Khatuna mentioned, we are talk about that about our students, our learners, that the success and progress is about what they can do. We emphasize, we support them to reinforce, to support them to do, to be able to do something. And we don't, or mainly do not emphasize what they cannot or cannot do. Yeah, thank you. მადლობა დიდი. მადლობა დღევანდელ ჩვენს მსმენელებს. მე უბრალოდ მინდა რომ ამ ვიდეოსაც აუცილებლად მოусმინოთ. ინკლუზიური განათლება ნიშნავს ყველაზე მარტივად განათლება ყველასათვის და გთხოვთ აი მინდა რომ როგორ მიმართავენ ბავშვები, მოსწავლეები, სსმ და შშმ პირები. აქ შშმ მგონი არ არის, მაგრამ მაინც იქნება ამოვიცნოთ რა ტიპის მინდა დავალება მოგცეთ, ხო? თქვენი აზრით რა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები მიმართავენ ამ შემთხვევაში მასწავლებლებს. Zeo gismens da? Yes. Here we have a video about the special educational needs students, and we have a question. What do you think? What kind of special educational needs do they have? What kind of support they will maintain? And just your comments about this video, your thoughts, your attitudes about that. მადლობა მზეო, უბრალოდ გავაჟღერ. It doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. Just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what.
Please don't take away my recess. Give me help. I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს. მადლობა ციციშვილის ფსიქოლოგიურ ცენტრს ამ ვიდეოს მოწოდებისთვის და გაზიარებისთვის და მადლობა თითოეულ ჩვენს მონაწილეს. თუმცა მინდა რომ აუცილებლად აი ბატონი კახაბერი 1-2 სიტყვით იტყო და ორგანიზაცია ჰეის შესახებ და მეც გავაგრძელებდი გისმენთ. სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ ზოგადად ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას და ციცით ხო ხმა შემოდის გორმედა და სანამ გაზიარდება მანამდე ვიტყვი რომ ორგანიზაცია ჰეი არის სმენის დარღვევის მქონე მოზარდ და მხარდამჭერი ორგანიზაცია რომელიც არაფორმალურ გარემოში არაფორმალური აქტივობებით ხელს უწყობს სმენის დარღვევის მოზარდს და განვითარებას და სწავლას და მე მინდა ეს ვიდეო რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ ისევე გაგიშვებთ დღევანდელ ორგანიზაცია ჰეის შესახებ რომელიც აწარმოებს პროექტებს სმენის დარღვევის კომიტეტი და მხარდაჭერის შესახებ და მე მგონი ყველა ძალიან კარგად იცის ზოგადად ამ ორგანიზაციის შესახებ თუმცა ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, მეეჭვება რომ არ იცოდეს უпростоრად რომ ამ ორგანიზაციის მთავარი სულის ჩამდგმელი არის ქალბატონი ხათუნა რაზმაძე და მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვეხმაო რომ მე არაერთ გადაცემაში მქონდა საუბარი მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს შესახებ და ჩვენი სტუმრების არაერთხელ ყოფილან მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული მასწავლებლები რომ აი ერთ-ერთი ზოგადად დადებითი შედეგი რაც შეიძლება სხვა მრავალ დადებითი შედეგთან ერთად უпростоრად რაც მოყვება აი ამ პროექტს არის ის რომ მასწავლებლებს აქვს საშუალება აისრულოს ოცნება რაზეც შეიძლება ჩვეულებრივ პირობებში ვერ აისრულონ და ვერ შეძლონ ზოგადად ანუ აქ იგულისხმება არა მარტო ფინანსური მხარდაჭერა, არამედ იგულისხმება გვერდით დგომა, მეგობრობა, ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ქალბატონმა ხათუნამ შეძლო არაჩვეულებრივი იდეისთვის ხორცი შეესხა. მოდი ჯერ ქალბატონო ხათუნა და ძვირფასო მაყურებლებო ნახოთ პატარა ვიდეო ფილმი, სადაც არის მოკლედ აღწერილი ორგანიზაცია ჰეის საქმიანობის შესახებ და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ქალბატონ ხათუნას და ვთხოვთ ქალბატონ ხათუნას რომ მოკლედ გვესაუბროს ამ ორგანიზაციის შესახებ. ალბათ ამერწმუნებით ყველა თქვენთაგანი რომ არანაირად არ შეიძლება ქალბატონი ხათუნა იყოს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ არ ვისაუბროთ ზოგადად ამ ორგანიზაციის შესახებ. მადლობა.
დიდი მადლობა. რამდენჯერაც უყურებ იმდენჯერს რომანტელი მივრის ტანში. მიხარია და მადლობა სამყაროს, რომ მე მომეცა ეს შესაძლებლობა, რომ ვიყო აქტიური მხარდამჭერი სმენის დარღვევის მქონე მოზარდებისთვის. აწარმოებს პროექტებს სმენის დარღვევის მქონე მოზარდთა მხარდასაჭერად უკვე 4 პროექტი ამ 1 წლის განმავლობაში სხვათა შორის დიდი დრო არ გასულა. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ მრავალფეროვანი აქტივობები, როგორც თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწავლების პროცესში, ანაფორმალური გარემოს ადაპტირება, მათზე მორგება, ჟესტური ენის თარჯიმნის აუცილებლობა და მხარდაჭერა, ის მათი მიერ ხელნაკეთი ნივთები, დამზადებული ხელნაკეთი ნივთების გვაქვს ოფიციალურად Facebook გვერდი ჰეის ქართულად აწერია, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა აქვე მინდა უთხრა ნებისმიერ მხარდამჭერს. მონაწილეები ეხლა ხედავენ ზოგადად თქვენი Facebook გვერდის მისამართსაც, სურათებსაც და მე მგონი ალბათ არ არის დარჩენილი საქართველოში ადამიანი, რომელსაც არ აქვს დანახი ეს გვერდი და მოწონებული არ აქვს, თუმცა თუ არის ზოგადად ისეთი ადამიანები არა მარტო საქართველოდან, არამედ მსოფლიოდანაც მიმართავთ, აქ ნახავენ ძალიან საინტერესო რესურსებს, ძალიან საინტერესო აბებს, რომელიც მათ გამოადგებათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებთან მუშაობის დროს და მე მგონი ამას თხოვნა არ უნდა, მაგრამ შეგიძლიათ ზოგადად რომ ხედავთ მისამართსაც, ხედავთ გვერდისა პირველ გვერდს და შეგიძლიათ რომ დაათვალიეროთ და თქვენთვის საინტერესო რესურსები გამოიყენოთ სასწავლო პროცესში. ბოდიში ქალბატონო ხათუნა და გისმენთ. მადლობა, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, კიდევ ამბობ სამყაროს იმისთვის, რომ მე ეს მზე ადამიანები კიდევ უფრო კარგად გავიცანი და გავხდი მათი მხარდამჭერი და ბევრი ძალიან კარგი მასწავლებელი, მათ შორის ესე იგი მასწავლებლის ჯილდოს მფლობელები გვესტუმრნენ და საგანმანათლებლო პროცესში არიან აქტიურად ჩართულნი და ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ გვაქვს არტ თერაპიისა და ესე რომ გამოყენებითი ხელოვნების გაკვეთილებით, რომელსაც ჩვენი ხელით დამზადებულ ხელნაკეთ ნივთებს გამოფენთ ხოლმე გამოფენაზე. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ინტეგრაცია სმენის დარღვევის მქონე მოზარდთა მხარდაჭერისთვის, მათი საზოგადოებაში ჩართვის პროცესისთვის. უნდა ნახოთ გამოფენის პროცესში როგორ დგანან თავად და როგორ უხსნიან მოსულებს რა ღირს, რითი დაამზადეს, როგორ და აი საინტერესოა, როგორ ცდილობენ რომ გაგვაგებინონ. და მოდი ისევ ჩვენ ამ შეჯამებით დავასრულებ, რომ სასურველია, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ. სმენის დარღვევის მქონე და არა მხოლოდ შშმ პირები და სსმ პირები შედარებით რაოდენობრივად ცოტანი არიან ჩვენთან შედარებით და უბრალოდ რაღაც ესე მოწოდებას ავით, რომ ჩვენ უნდა მოვერგოთ მას და არა ისინი უნდა მოგვერგონ ჩვენ. ანუ შეზღუდული შესაძლებლობები უნდა შეუზღუდავი სამყაროთი გავუფერადოთ, ხო? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ჩემს მსმენელებს, მადლობა ორგანიზაციას, ბატონ კახაბერს, ბატონ ქალბატონ მზეოს, ჩვენთან მუდმივად თანყოფნისა და მხარდაჭერისთვის და თარგმნისთვის და თითოეულ მარიამს, ქალბატონ მარიამს, ქალბატონ ნინოს და ძალიან დიდი მადლობა პერსონალურად ინგას, რომ აი ეს შესაძლებლობა მიეცა ქართველ მსმენელებს და არა მხოლოდ ქართველ ქალბატონ მარიამს, მე მგონი ყველა თქვი არ და ქალბატონი მარიამის სანამ შევაჯამებდეთ ქალბატონო ხათუნა, მე თქვენთან ისევ გადმოვალ სიტყვით, სანამ შევაჯამებდე, მანამდე მე მინდა 2-3 სიტყვით მიმოვიხილოთ დღევანდელი შეხვედრა. ჩვენ 2 საათია, თითქმის 2 საათია პირდაპირ ეთერში ვართ და ამ 2 საათის მანძილზე ჩვენ შევძენით, რომ დაახლოებით 200-მდე ადამიანი შეგვენარჩუნებია პირდაპირ ეთერში და ქალბატონო ხათუნა 2400-ზე მეტი კომენტარი დაიწერა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი საინტერესო ინტერაქტიული ვებინარისთვის. ჩვენ შესაძლებლობების ფარგლებში ვცდილობთ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ონლაინ ჩართვა, მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ჩვენს მაყურებლებთან კავშირი და გავაჟღეროთ მათი აზრები, მათი იდეები, მათი მოსაზრებები, მათი რეკომენდაციები და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს მონაწილეებს. პირველ რიგში თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, ჩვენმა მონაწილეებმა იციან, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ IIU-Europe-ის წარმომადგენლობა ქალბატონი ინგა როდესაც საუბრობთ თუ ვინ უნდა იყოს ჩვენი სტუმარი, რა თემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და ასე შემდეგ, ეს სამუშაოები დაახლოებით 2 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება და ყოველთვის ვცდილობთ რომ დავგეგმოთ ისეთი თემა, მოვიწვიოთ ისეთი სტუმარი, რომელიც
თავის სათქმეს გულით იტყვის და გულით მიიტანს მაყურებლამდე. მე მინდა აი ბოლო ვიდეო, რომელიც ჩვენ ახლა ვნახეთ ჰეიში გაწევრიანებული მოსწავლეებთან ერთად და დამერწმუნებით ალბათ რომ ზოგჯერ არ არის საჭირო სიტყვა და სიტყვის გარეშე ისე მძლავრად შეიძლება თქვა სათქმელი რომ მთელი მსოფლიო შეაზანზარო. მე როცა ამ ვიდეოს უყურებდი ქალბატონო ხათუნა და ყველა მონაწილეს მიმართა რომ თვალზე ცრემლი მომადგა, მაგრამ არა იმიტომ ზოგადად რომ ამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მოქმედი გმირები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეები იყო. არა, ამიტომ არა. თვალზე ცრემლი მომადგა, იმიტომ რომ რა შეუძლია ზოგადად ერთ ადამიანს და ქალბატონი ხალისხმევა ყველა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ხათუნას. მე ნამდვილად ძალიან ემოციურად აი ამ პირველად როცა ვნახე ეს ვიდეო და რამდენჯერაც არ უნდა ვნახოთ, ამეთანხმება ალბათ ჩვენი მაყურებლები რომ ყოველთვის უდიდესი ემოციებით უყურებს. მე რომ აი ჩემი ემოციებით ზოგადად თავს არ მოგვახვილოთ და ქალბატონ ინგასთან გადავალ, ქალბატონი ინგა ხარჩილავასთან, რომელიც არის ჩვენი შეხვედრების სულის ჩამდგმელი, რომელიც არის ზოგადად ამ პროექტის ხელმძღვანელი და ქალბატონო ინგა თუ შეიძლება რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ძალიან დაძაბული და რთული დღე გაქვთ, რამოდენიმე ვებინარი ერთდროულად მიმდინარეობს სხვადასხვა პლატფორმაზე და ყველა პლატფორმაზე თქვენ პრეზენტატორი ბრძანდებით, ორგანიზატორი ბრძანდებით თუ შეიძლება რომ რამოდენიმე სიტყვით აუცილებლად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დღევანდელი ვებინარი აი უნიშნელოვანესი იყო ნამდვილად დაეხმარება გაუწიოს მასწავლებლებს დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი შრომა დღევანდელი ვებინარი თქვენთვის ქალბატონო ხათუნა, იმ გაგებით ნახეთ, იმდენი შრომაა ჩადებული, იმდენი დეტალი იყო მომზადებული, ისე დეტალურად ჩაშლილი, რომ ჩვენი მასწავლებლებისთვის ეს კიდევ ერთი როგორ გითხრათ, კარგი გაკვეთილი იყო, ხარისხიანი გაკვეთილი იყო ჩვენთვისაც. მე ყოველთვის საუბრობ ამაზე, ყოველთვის ლაპარაკობ მე და კახაბერი ჩემი გუნდი და ზოგადად ჩვენი საზოგადოება ერთხმად დარწმუნებული ვარ აღიარებს, რომ ჩვენ ყოველ დღეს სწავლობთ. ჩვენ დღეს ბევრი რამ ვისწავლეთ, სადღაც 10 წუთის განმავლობაში, 10 წუთის განმავლობაში ისე ყურადღებით ვერ მოგისმენთ, მაგრამ აუცილებლად ვუყურებ ამ ვიდეოს კიდე კარგად და გააზრებულად, იმიტომ რომ ეს ის საკითხია, რომელიც უნიშნელოვანესია თითოეული მასწავლებლისთვის. ყოველ დღე რომ ვისწავლოთ, აი მერწმუნეთ, აი არა აქვს საზღვარი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ დღე გვაქვს ურთიერთობა ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელთაც სჭირდებათ ჩვენი მიდგომები, ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ მათში ის უნარები, შესაძლებლობები და შემდეგ იქიდან ავაწყოთ და დავადებიოთ თითო აგური და დავაყენოთ დავუშვათ მწერვალზე, ხო? ძალიან ბევრია ჩვენზე დამოკიდებული და დიდი მადლობა ჩემი გუნდის სახელით იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ კონკრეტულად კონკრეტულად და სხვა რაღაცებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. აღთოვანებული ვარ, უღრმესი მადლობა დროისთვის და იმისთვის, რომ დაგთანხმდით და დღეს ეს საოცარი ვებინარი საოცრად წარადგინეთ. გილოცავს მთელი გუნდი ქალბატონო ხათუნა ჩატში, იმიტომ რომ 200 ადამიანი ეს არ არის ნამდვილად ცოტა მერწმუნეთ. ვებინარებზე, ლაივ ვებინარებზე 200-300 ადამიანი ეს არის, როგორ გითხრათ ახლა, ძალიან მაღალი მიღწევა. გილოცავთ ამ წარმატებასაც. ერთ-ერთი რეიტინგული ვებინარი იყო. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. გუნდის წევრებს და ვილოცავ თითოეულ ჩვენს მონაწილეს, რომელიც ყოველთვის ჩვენთან არის და დარწმუნებული ვარ, ხო, უამრავ SMS-ებს წერენ და ხარს გვიჭერენ, ლინკი გავაზიარეთ, ძალიან გთხოვთ, შეავსეთ, თუ რამე პრობლემაა, მე მოგმართეთ, არ დარჩება არავინ. ამ სერტიფიკატის გარეშე მე პირობას ვიძლევი. შევუერთდები
თქვენს მილოცებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო ქალბატონ ხათნო რაზმაძეს საოცარი გამოცდილების გაზიარებისთვის, დროის გამონახვისთვის, რაც ესოდენ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია ჩვენთვის და მით უმეტეს მასწავლებლებისათვის და ყველა პირო ადამიანისათვის დღევანდელ 21 საუკუნის გადატვირთული რეჟიმის მქონე ყოფაში. უღმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან შთამბეჭდა ვიყო თქვენი გამოსვლა. დიდი მადლობა ჩვენი ასე რომ ვთქვათ თანადგომის და გვერდში დგომის დაფასებისათვის და იქეთ გვაქვს თქვენთან სამადლობელი და ჩვენს მომართ დიდი მადლიერება და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან სულით მდიდარ და ძლიერ ჩამოყალიბებულ პიროვნებას შეუძლიათ მხოლოდ გისურვებთ წარმატებებს. ძალიან კარგი ნიშა გაქვთ აღებული, აი პირადად მე შემიძლია ეს გითხრათ. ეს ის არის, რაც ნამდვილად ჭირდება დღევანდელ და ხვალინდელ ჩვენ ქვეყანას. მართლა ძალიან ჭირდება ინკლუზიურ განათლებაზე სერიოზული ფიქრი, არა ის, რომ საქმისთვის ვაკეთოთ, არამედ რეალურად ვიმუშაოთ ამაზე და რეალური შედეგები დავდოთ ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად. წარმატებას გისურვებთ. ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხატო ქალბატონ ინგას, ბატონ კახაბერს, ასევე ქალბატონ ნინოს, მარინა მამაგულაშვილს, ყველა ჩვენ დღეს აქ შეიძლება არ მყოფ, მაგრამ სულიერად თანადგომას და მათ მხარდაჭერას გრძნობთ ჩვენ ყოველთვის და ყველა პიროვნებას, ვინც IIU-ს წარმომადგენელია ჩვენ სიძლიერეს განაპირობებს, კიდევ უამრავ წარმატებულ ვებინარებს გისურვებთ და ყოველთვის მიგულეთ თქვენ გვერდით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კეთილი სიტყვებისთვის ჩვენ მადლობა. ხარ ადამიანი, ვისაც შეგვიძლია დავეყვნოთ, ასევე ჩვენ ყავს ქალბატონი მაკა, რომელიც ასევე გვეხმარება, დიდი მადლობა ამისთვის. ასე როგორ გახართ გვერდში და უანგაროდ გვეხმარებით. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ. როგორც მადლობას მეც გადავიღებ. ყინვალებ ბრძანდებით, ჩვენი იმედი და დიდი ძალა. მე ბევრჯერ ვამბობ ამას, შეიძლება რაღაც დავგეგმო, შეიძლება რაღაც პროექტი უცებ მომივიდეს აზრად, დავგეგმო, მაგრამ ამას როგორც წარმართავს პიროვნება, ეს არის საქმე და ეს თქვენ ხართ. გილოცავთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მინდა. დიდი მადლობა მინდა ქალბატონო ინგა. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო პირველ რიგში საერთაშორისო სტაჟირების უნივერსიტეტს ბატონ პეუშ პავდიც ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთი საოცარი პროექტის თანამონაწილეები გავხდით ჩვენ ქალბატონ ინგასთვის ეს უცხო არ არის ზოგადად და ქალბატონ ინგასთვის ასეთი პროექტები რა თქმა უნდა უამრავ ქვეყანაში და ევროპის კონტინენტზე ბევრ ადგილზე აქვს განხორციელებული, თუმცა ჩვენთვის ერთგვარი გამოწვევა იყო ეს მაინც ჩვენ დღეს მესამე ვებინარი გქონდა, მე განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ ინგასთან ერთად მინდა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, ქალბატონ მარია მამაგულაშვილს, ქალბატონ ნინო ცარციძეს, მთელი ვებინარის მიმდინარეობის დროს ისინი ჩვენს გვერდით არიან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რაიმე ტექნიკური პრობლემა იქნება, ეს არ დაიტყობა ზოგადად ჩვენს ვებინარს და გავაისხარვეზების გარეშე ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. რა თქმა უნდა, ქალბატონი ხათუნა, რომელიც საოცარი პრეზენტაციით წარსდგა და ერთია პრეზენტაცია მნიშვნელოვანი იყო და მეორე არის, რომ როდესაც თვითონ პროცესში, ვებინარის პროცესში თელსულს და გულს დევს და ცდილობს, რომ მაყურებლამდე, თითოეულ მონაწილემდე მიიტანოს სათქმე ისე ზოგადად, რომ ადამიანი დააფიქროს და ვებინარის დასრულების შემდეგ მასწავლებელმა ნებისმიერ მასწავლებლმა იფიქროს, რომ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს მისი პრაქტიკა ამ კუთხით ზოგადად, რა შეიძლება გააკეთოს, როგორ გააკეთოს და ასე და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა და რა თქმა უნდა ქალბატონ მზეოს, რომელმაც ჩვენი სათქმელი თამამად მიიტანა მსოფლიოს ყველა კუთხე კუნჭულში. თუ მართალია დღევანდელი ვებინარი ბოლომდე ინტერაქტიული ვერ არის, დადებით ის აქვს ზოგადად ამ ონლაინ შეხვედრებს, რომ ჩვენი ხმა ჩვენ შეგვიძლია თავმად მივაწოდოთ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. დიდი მადლობა ყველას. მე გემშვიდობებით იმედით, რომ ჩვენ აპრილში კიდევ უფრო საინტერესო თემით, კიდევ უფრო საინტერესო სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მონაწილეები, ჩვენი მსმენელები კვლავ ჩვენს გვერდით იქნებიან, ისინი გაგვამხნევებენ და ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ, რომ ვიზრუნოთ ხარისხიანი განათლებისთვის. მადლობა ჩვენს მსმენელებს და თითოეულს თქვენგანს. მადლობა ქალბატონო ხათუნა ამ ძალიან საინტერესო, საჭირო რჩევებისთვის. გავითვალისწინეთ თქვენი რჩევა და დღეს გაბრწყინებული თვალები დავინახე.
ასე რომ ჩვენთვის ეს დიდი გაკვეთილია თქვენი ჩართვები და ნებისმიერი ადამიანის, რომელიც ზრუნავს და ჩვენი მოსწავლეებისთვის არის გაჩენილი დაბადებული, ასე რომ ვთქვათ, ეს მასწავლებელია, რა თქმა უნდა. მადლობა ყველას, კახაბერ, ინგა, ნინო, ყველას ჩვენ ერთი ძლიერი გუნდი ვართ. ყველაფერს შევძლებთ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგან. მადლობა ქალბატონო ხათუნა. დიდი მადლობა. Thank you so much, everyone. This is very important day for us. Congratulations all. Thank you so much. Mr. Piyush Pandit, sir, for everything. Thank you, IIU best team. Thank you. IIU is a change. IIU brings a change. IIU is a revolution. Congratulations, Pia. Best team. Well done, well done. 2800 მეტი კომენტარით გემშვიდობებით. ძალიან კარგი. მადლობა.